माननीय सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी, Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government under the leadership of Honorable Prime Minister doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive,
and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the 3rd time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including
marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product,
the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT IFSC and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities
for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, "There is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit," unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation.
employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care will be brought under one comprehensive program for maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. Newly designed You-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer but with low productivity of milch animals.
The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was our government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen. This has resulted in doubling of both inland and aquaculture production. Seafood exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. 2. Double exports to 1 lakh crore rupees, and 3. Generate 55 lakh employment opportunities in the near future. 5 integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. $83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker sir, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment, and development. Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact
on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major economic railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under UDAN scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics,
biopharmaceuticals, and bio-agri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was 596 billion US dollars, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions.
in the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed
with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST four-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with the government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10
and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much needed reforms. The government did that successfully, following our strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat, with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को হলো না আয়কর যা থাকার তাই রাখলেন সীতারামন পুরো ট্যাক্স স্ল্যাব পুরনো যে ট্যাক্স স্ল্যাব সেই অন্তর্বর্তী বাজেটে তাই থাকলো কোন রকম ইনডিরেক্ট বা ডাইরেক্ট ট্যাক্সে কোন রকম পরিবর্তন আনলেন না আর এছাড়াও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে 11% বাড়বে পরিকাঠামো এই রকমটাই ঘোষণা করলেন অন্তর্বর্তী এই বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামন। লোকসভা ভোটের আগে কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের আয়কর কাঠামো অপরিবর্তিত কর্মসংস্থান উন্নয়ন বিনামূল্যে রেশনে জোর মহিলাদের মন পেতে লাখপতি দিদি মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প এই প্রকল্পে এখনো পর্যন্ত লাভবান 1 কোটি মহিলা বাজেটে লাখপতি দিদির সংখ্যা বাড়িয়ে 2 কোটি উপভোক্তা করার লক্ষ্য লোকসভা ভোটের আগে নজরে নদিয়া কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরে জোড়া রোড শো মমতার রোড শো শেষে শান্তিপুরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভা
মালদা থেকে মুর্শিদাবাদে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রা, ফারাক্কা দিয়ে অধীরের জেলায় প্রবেশ রাহুলের। ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রায় থাকছেন বাম নেতারাও। মালদায় নিখোঁজ ছাত্রীর দেহ উদ্ধার ঘিরে উত্তেজনা, ধৃত নিহতের প্রতিবেশী যুবক। মালদার বালুরচর এলাকায় অভিযুক্তের বাড়ি ভাঙচুর, আগুন, ধৃতকে জেরায় উদ্ধার নাবালিকার দেহ। রাতে ইংরেজবাজার থানায় বিক্ষোভ স্থানীয়দের। বাজেট পেশ হলো। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে নতুন অতিথি যারা, তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তৃণমূলের পক্ষ থেকে মুখপাত্র কৌশিক বিশ্বাস এবং অর্থনীতিবিদ বিএন গঙ্গোপাধ্যায় আমার সঙ্গে আছেন। আমি বিএন গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে প্রথম যাব। অন্তর্বর্তী বাজেট ছিল, ভোট অন অ্যাকাউন্ট, কিন্তু তবুও মানুষের কিছু আশা ছিল। না, আমি রেলের কথাও বলবো না বা পেট্রোলের কথাও বলবো না, পেট্রোল ডিজেলের যখন তখন দাম বাড়ানো যায়, ট্রেনেরও তাই। আজকে যেটা হলো, মহিলাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে মহিলা, যুব, কৃষক, এদের ওপরেই যে গুরুত্বটা পাবে, এটা আগে থেকে আমরা একটা ভবিষ্যৎবাণী ছিল। এখানে লাখপতি দিদি স্কিম ফর অ্যাডোলেন্স গার্লস 1 কোটি থেকে 2 কোটি, অর্থাৎ মহিলা একটা টার্গেট, মহিলারা টার্গেট বিশেষ করে। কি পেলেন এছাড়া আপনি? আর বাজেটটা মোটামুটি বলবো, বাজেটে নতুন কিছু সংযোজন হয়নি এক্সেপ্ট লাখপতি দিদি ছাড়া। এই বাজেটটা একটা সোয়িং বাজেট হয়েছে। বাজেটে পার্টিকুলারলি এন্টায়ার ইন্ডিয়াটা রুরাল বেসড বেশি। রুরাল বেসডের মেয়েদের জন্য এই যে লাখপতি দিদি করেছেন, 2 কোটি বাড়িয়েছেন, এখানে রুরাল মেয়েদের সংখ্যা হচ্ছে অনেক বেশি। সেখানের পার্সেন্টেজ অনুসারে এই সংখ্যাটা অত্যন্ত কম। আচ্ছা, খুব কম, খুব কম। কিন্তু এই যে আয়ুষ্মান ভারতের সমস্ত আশা কর্মীদের ঢুকিয়ে দিলেন, আশা আছে সেটাকে এনকারেজ করার জন্য যে প্রোপাগান্ডা করা দরকার, সেই জায়গাটা থেকে গভর্নমেন্ট পেছিয়ে আছে। কারণ খুব বেশি আর হচ্ছে না, কারণ মানুষের আমি একটু বিরত করছি আপনাকে। এই মুহূর্তে শান্তিপুরে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রোড শো করছেন। আমরা সেই ছবি আমরা দেখাচ্ছি। গতকাল বহরমপুরে ছিলেন, মালদায় ছিলেন, গতকালই তিনি নদিয়ায় চলে এসেছেন এবং আজকে কৃষ্ণনগরে, কেন বলছো শান্তিপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রোড শো শুরু করে দিয়েছেন। শান্তিপুরে জনসংযোগ যাত্রা প্রতিদিনই প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা, 1 কিলোমিটার থেকে 1.5 কিলোমিটার রাস্তা জনসংযোগ করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে শান্তিপুরে এই মুহূর্তে সকাল একেবারে বেরিয়ে পড়েছেন জনসংযোগে। লোকসভা ভোটের আগেই, অনেক আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন জেলায় উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করেছেন। একদিনও থামছেন না, একদিনও জনসংযোগ ছাড়া থাকছেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আচ্ছা, গঙ্গোপাধ্যায় যেটা বলছিলেন, যেটা হচ্ছে কি, এই লাখপতি দিদি এটাকে সংখ্যাটা আরো বাড়ানো উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। কারণ দেশের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে প্রভার্টি লাইনের বাইরে সমস্ত রয়েছেন, ভেতরে রয়েছেন। সেইটাকে দূর করার জন্য এটাকে আরো সংখ্যাটা বাড়লে মনে হয় ভালো হতো। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কি, রুরাল বেল্টের জন্য, রুরাল বেল্ট মানে রুরাল ভারতের জন্য নতুন কিছু কোনো বাজেটের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। যদি বিজেপি বলে যে এখন কি করে প্রতিফলিত হবে, এটা তো ভোট অন অ্যাকাউন্ট। তার আগে তারা তো ক্ষমতায় ছিল, তার আগেও করলো না কেন? কারণ রুরাল বেল্টকে বাদ দিয়ে তো ভারত হতে পারে না। ভারতবর্ষের মেজরিটি জায়গাটা হচ্ছে রুরাল বেল্ট, কৃষক সেখানে রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে আবাস প্রকল্পে বলেছে মধ্যবিত্তদের নিজের বাড়ি বানাবে। এখন মধ্যবিত্তকে এখানে আইডেন্টিফাই করবে কি করে? সেটা কি ট্যাক্সের ওপর, না উইদাউট ট্যাক্স ছাড়া? আচ্ছা, না এছাড়াও তো বলা হয়েছে যে সবাইকে পাকা বাড়ি দেওয়ার উদ্যোগ। 1 কোটি মহিলা, লাখপতি দিদি ছেড়ে দিলাম, 70% মহিলাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে আবাসে বাড়িটা করে কি করবে তারা? মেজরিটি তো বাড়ি করে কি করবে? তাদের যদি আয়ের না ব্যবস্থা থাকে, আয়ের ব্যবস্থা মহিলাদের জন্য কিছু করেছে? যে
এমপ্লয়মেন্ট ওরিয়েন্টেড স্কিম কোনো আসছে কি সেখানে বাজেটের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। কৃষকদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বেড়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। বেড়েছে বলছেন, সেটা দেখা যাক বাড়ে কিনা। এবার আমি রাজনীতিতে ঢুকে একটু কৌশিক বিশ্বাসকে দিয়ে শুরু করব। দেখুন, প্রথমেই বলি যে এই বাজেটটি যদিও অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট, কিন্তু আমরা যতটা দেখলাম এবং শুনলাম তাতে এটি একটি সম্পূর্ণ দিশাহীন বাজেট বলেই আমাদের মনে হচ্ছে। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমার পূর্ববর্তী বক্তা একদম সঠিকভাবেই বললেন, যেখানে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ জনসংখ্যার প্রায় 48% মহিলা, সেখানে 1 থেকে মাত্র 3 কোটি করাটা একেবারেই অপ্রতুল। এটা নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমরা দেখলাম ফিসকাল ডেফিসিটটা যতটা কমানোর কথা ছিল ততটা কমায়নি। নাম্বার 3, যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে 5.1 5.8 বলা হচ্ছে আরো কমবে বছরের মধ্যে। এবার ওনার ব্যাপারটা হয়ে গেছে কি, ওনার এখন সমস্তটাই কিন্তু আগামী 25 বছরের কথা উনি ভাবছেন। উনি কখনোই ওনার গত 10 বছর বা এখন কি করব সেটা ভাবছেন না। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, আমরা সবাই জানি যে ইন্ডাস্ট্রি এবং অন্যান্য জিনিসের জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি বেশ কয়েকটার যদি প্রাক বাজেট সমীক্ষা দেখেন, যেমন ডেলয়েট অ্যান্ড আদার কোম্পানিজ যারা করেছিল, সবাই কিন্তু ভাবছিল ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ইনভেস্টমেন্টটা আরও অনেক বেশি হবে। সেখানে এখনো পর্যন্ত যতটুকু দেখলাম ইনফ্রাস্ট্রাকচারে মাত্র 11% ইনভেস্ট মানে বৃদ্ধি হয়েছে, সেটাও আমরা খুব কম বলে মনে করি। আরেকটা দেখলাম, আপনার টিভিতেই দেখছিলাম যে 50% আয় বৃদ্ধি হয়েছে, এরকম একটা বলা হচ্ছে জনগণের। এটা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে ভারতবর্ষের সমস্ত যে ধনসম্পদ তার 40% রয়েছে মাত্র 1%-এর হাতে, এবং 50% জনগণের কাছে রয়েছে মাত্র 3% সম্পদ। ফলে এক্ষেত্রে ওনারা কিসের বেসিসে বলছেন যে 50% আয় বৃদ্ধি হয়েছে, এগুলো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। 10 বছরে আরো একটা দাবি করা হয়েছে, 10 বছরে আয়কর আদায় 3 গুণ বেড়েছে, এবং সেই কারণে আজকে মধ্যবিত্তকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। মধ্যবিত্তকে এই যে 7 লক্ষ পর্যন্ত যে নতুন রেজিম গত 2 বছর ধরে চলছে, সেটার কোনো পরিবর্তন হয়নি। মধ্যবিত্ত অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। মধ্যবিত্ত তো আমার মনে হয় যে এই 7 লক্ষটা 10 লক্ষ হলে আরো অনেক বেশি স্বস্তির নিঃশ্বাস পেতেন। এবং এই যে 2.2 লক্ষ মাত্র বাড়ানো হয়েছে, এটা একটা খুব মিনিস্কুলিং মানে ইনক্রিজ আর কি। এটাতে আমি নিশ্চিত যে মধ্যবিত্ত ট্যাক্স পেয়াররা এটাতে খুশি হবেন না। এটা আপনারা আপনাদের সমীক্ষাতেও দেখতে পারবেন। ফলে সব দিক থেকে দেখলে যেটা বোঝা যাচ্ছে, এটা একটা অত্যন্ত দিশাহীন অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট। একমাত্র মহিলা ভোটারদের লক্ষ্য করে কিছুটা ছোঁয়া হয়েছে, কিন্তু সেটারও কোনো ডিটেলিং নেই। আর আপনি আরেকটু যদি ভালো করে দেখেন, উনি সব কিছুই কিন্তু ফিউচার টেন্সে বলেছেন। ওনার ম্যাক্সিমাম বক্তব্যটাই হচ্ছে কিন্তু ফিউচার টেন্সে। এইবার আপনি যদি দেখেন গত 5 বছরে 2019 থেকে 24-এর মধ্যে প্রথম 2 বছরে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ছিল 2.4%, সেটা তার পরবর্তীকালে 2%-এরও নিচে নেমে আসে। যদিও আমরা এখনো ইন্ডিভিজুয়ালগুলো জানি না, সেটা ডিটেলে পাঠানো হবে। এবং এডুকেশন, সেটাও কিন্তু লাস্টের 3 বছরে কমেছে। হেলথ, এডুকেশন, সোশ্যাল সেক্টর, প্রত্যেকটা বিভাগে গত 3 বছরে নরেন্দ্র মোদীর সরকার অ্যালোকেশন এবং অ্যালটমেন্ট কমিয়েছেন। গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে যাব, যে যেটা কর মধ্যবিত্তের এক বাজেটে একটাই লক্ষ্য থাকে, এখন রেলের দিকেও লক্ষ্য থাকে না, পেট্রোলের দিকেও লক্ষ্য থাকে না, সবাই জানে যে কর কাঠামোয় কোনো পরিবর্তন হলো না, প্রত্যক্ষ পরোক্ষ দুটো করেই। কেন বলে মনে হয় আপনার? এটা মনে হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে 24 সালের ইলেকশনটা আছে। 24 সালের ইলেকশনেতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর থেকে, জানি না এটা কি, এটা ওদের লক্ষ্যটা থাকতে পারে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর থেকে হয়তো অন্য কোনো শ্রেণীতে তারা মনোনিবেশ করতে চাচ্ছে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তো কর তাতে দিয়ে থাকেন, প্রত্যেক বাড়ি কর দেয়, এবং এই করটা অনেকেই এবারের বাজেটে, এই ভোট অন অ্যাকাউন্টসের বাজেটে ভেবেছিলেন যে এই করটা অন্তত বেশ ব্যাপকভাবে রিডিউস করা হবে, যে আর লিমিটটা আরো বাড়িয়ে দেওয়া হবে, যে এক্সামশনের লিমিটটা, সেটা কিন্তু করা হয় না। কৌশিক বাবু বলছেন দিশাহীন বাজেট, কিন্তু এটা তো ভোটমুখী বাজেট বলা যাবে না। তাহলে তো মধ্যবিত্তকে অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হতে পারতো, কৃষকদের জন্য ঋণ প্রচুর দেওয়া হতে পারতো। এটা হয়নি ভোটমুখী বাজেট, জাস্ট একটা বাজেট খাড়া করতে হয়, খাড়া করে দিয়েছেন ভোট অন অ্যাকাউন্টসে। কিন্তু গত বছর যখন ভোট আসেনি, তার আগের বাজেটগুলোতেও যখন কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু জিনিস দেখা গিয়েছিল। এই যে কর কাঠামোর কথা বলছি আমি, মধ্যবিত্তের হাতে তো তাহলে পয়সা থাকবে, যেটা সরকার নেই। মধ্যবিত্তের হাতেতেই সবচেয়ে বেশি সাফার হচ্ছে মধ্যবিত্ত, এবং এই বাজেট থেকে কোনো দিশা দেখাতে পারেনি মধ্যবিত্তকে, কোনো কিছু কর কাঠামো পরিবর্তন না করায় প্রথম দিশা দেখাতে, সঞ্চয়ে উৎসাহ বাড়লো প্রথমটাতে। দ্বিতীয় যেটা নতুন, যেটা তাতে তো আমার হাতে টাকা থাকছে, টাকা ক্ষমতা আছে, খুব বেশি টাকা থাকছে না, খুব বেশি টাকা থাকছে না।
আজকে মধ্যবিত্তকে সবচেয়ে বেশি সাফার করতে হচ্ছে। আজকে আমাদের দেশে, অন্য দেশেতে তিনটে জিনিস অন্য দেশেতে বিশেষ করে হয়, কারণ ধরুন আমি প্রত্যেক দেশেই প্রায় ছিলাম, আমি সেই জন্যই বলছি যে স্বাস্থ্যকে প্রায়োরিটি প্রথম দেওয়া হয়, তারপরে এডুকেশনকে দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের এখান থেকে তো কমে আসছে, তো মধ্যবিত্ত তো এডুকেশনটার ওপর হচ্ছে। আজকাল তো সবাই লেখাপড়া শিখতে চাইছে, এবং সবাই কিন্তু চাইছে যে আমি পয়সা দিয়ে না হোক, পয়সা দিয়েও আমার ছেলে মেয়েকে আমি লেখাপড়া। তাহলে কর কাঠামোর এখানে মধ্যবিত্তদের হাতে খুব সঞ্চয় থাকবে বলে। কেন মধ্যবিত্তকে কি তাহলে দেবদাস বাবু রাম মন্দির, জ্ঞানব্যাপী মসজিদে হিন্দুদের পুজো করার অনুমতি, এই সব দিয়ে আপনারা ভেবেছেন যে মোটামুটি হয়ে গেছে, মধ্যবিত্তকে আর দরকার নেই? এখন ঘটনা হচ্ছে যে যে সমস্ত কাজ হয়েছে আর গত 10 বছরে, সেটাও জনগণ লক্ষ্য করছে। উনি তর্কের খাতিরে বলুন বা বক্তব্য রাখার জন্য বলুন বা বিরোধিতা করার জন্য বলুন, ওনাকে বলতে হচ্ছে বলুন। কিন্তু এই যে যতগুলো প্রকল্প হয়েছে, আমি করে থাকছি, এই যে মধ্যবিত্তকে গঙ্গোপাধ্যায় বললেন না যে প্রত্যেকটা বাজেটে আমরা করে যদি আরো ছাড় দেওয়া হতো, সব থেকে তো মধ্যবিত্ত ভুগছে। বাজারে গেলে মধ্যবিত্তের দাম সব থেকে বেশি দিয়ে কেনে। পেট্রোল ডিজেল, যাদের বাইক আছে, গাড়ি আছে মিনিমাম, তাদের প্রচুর বোঝা বইতে হয়। সেখানে যদি কর কাঠামোয় পরিবর্তন হতো তাহলে মধ্যবিত্তের অনেকটা সুরাহা হতো। একদম, আপনি ঠিক বলেছেন। এই বাজেটের সময় এলেই মধ্যবিত্ত এবং গরিব লোকের কথা মনে পড়ে। বাদ বাকি সময়ে টাকা যা রোজগার হবে আপনার টাকা বা আপনার পার্টির টাকা, সেই সময় মধ্যবিত্ত বা গরিব লোকের কথা ভাবলে যে ওদের কিছু নেই ওদিকে দাও, সেটা তো ভাবা যায়। প্রথম কথা হচ্ছে এক একটা পলিটিক্যাল পার্টি বা এক একটা দল তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে, নিজস্ব পলিসি নিয়ে চলে। এখানে আমরা কাউকে অনুকম্পা করব না। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেককে বলেছে তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াও, তোমার জন্য, তার জন্য যে অর্থনৈতিক সুবিধা সরকার সেটা বহন করবে। আমি তোমাকে বলবো না তোমার কন্যার বিয়ের সময় আমি 25,000 টাকা দেবো, তোমাকে এডুকেশনের জন্য 30,000 টাকা দেবো, তাহলে ভোটটা তুমি দিও। আমি বলবো তোমাকে 30,000 টাকা। গরিবদের জন্য তো অনেক কিছু করা হচ্ছে, তাহলে অনেক সবই এখানে মাঝখানে মধ্যবিত্ত হওয়া না, মধ্যবিত্ত বলে কোনো কথা হয় না, মধ্যবিত্ত বলে কোনো কথা নেই। টোটাল জিনিসটা যেটা বাজেট পেশ করা হয়েছে সবটাই ভারতীয় জনসাধারণের জন্য করা হয়েছে, এবং নিম্ন স্তর পর্যন্ত যাতে পৌঁছায়। এখানে কৃষকের কথা ভাবা হয়েছে, এখানে মহিলার কথা ভাবা, এখানে মৎস্য চাষীদের কথা ভাবা। মধ্যবিত্তের জন্য কি পেলেন? মধ্যবিত্তের জন্য কিছু পাইনি, আর পার্টিকুলার বয়স্ক লোকেদের জন্য তো কিছুই নেই, না, একদম কিচ্ছু নেই। বয়স্ক লোক কিন্তু ভারতবর্ষের 17%, ওদের জন্য কিচ্ছু নেই। আর এই যে কথা বলছেন মহিলাদের জন্য, এই মহিলাদের জন্য প্রকল্প মানে অনেকগুলো প্রকল্প চালু করেছে বিজেপি সরকার তার স্টেটে। সুতরাং একথা বলার কোনো মানে হয় না। সবচেয়ে যেটা মানে দুঃখের এবং সুখের ব্যাপার যে ইউক্রেনের যুদ্ধে ভারত লাভ করেছে খুব, এবং লাভ করে যাচ্ছে এখনও। এই পেট্রোল ডিজেল দাম কমাতে পারতো না তা নয়, ইউক্রেনের যুদ্ধে রাশিয়া থেকে অনেক সস্তায় পেট্রোল ডিজেল কিনে সেটা এক্সপোর্ট করছে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে। এটা তো সবাই জানে, এখন না জেনে যদি জানার ভাব করে থাকে বলার কিছু নেই আর কি। আমাদের এখানে এত পেট্রোল ডিজেল আমাদের এত লাগে না, কিন্তু আমরা সেইটা এক্সপোর্ট করে দিচ্ছি ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, আর 3টে কোম্পানি করছে। আমি এখানেও কৌশিক বাবুর কাছে আসবো যে অনুকম্পা আমরা করি না, এই যে বললেন দেবদাস বাবু, মানে মধ্যবিত্তের জন্য এক্স্যাক্টলি আমি বলতেই যাচ্ছিলাম, উনি আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিলেন। লাডলি বাহিনীটা তাহলে কি আজকে একটা দিকে আমাদের খুব আনন্দ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে নরেন্দ্র মোদী মেনে নিলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেনে নিলেন যে তিনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর পথটা অনুসরণ করেন। তার কারণ অ্যাডোলেসেন্স মহিলা, বাচ্চা মেয়েদের কন্যাশ্রী প্রকল্প কপি করলেন, বয়স্কদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প কপি করলেন। ফলে এই দিক থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে যে ওনারা কপি করছেন সর্বভারতীয় স্তরে, এটা আজকে স্বীকৃত হলো। এটা হচ্ছে 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে বিজেপির প্রতিনিধি বললেন যে দেখুন আমি ডাক্তার, আমি ইকোনমিক্স নই, ফলে আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আমি এটুকুন নিশ্চিত করে ইকোনমিক্স যতটুকুন পড়ি রাজনীতির কারণে আমি জানি মিডল ক্লাস বলেও কিন্তু একটা কথা আছে, এবং মিডল ক্লাস কতটা আছে বা কতটা কমলো সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 3 লক্ষ কোটি টাকার উপর ট্যাক্স কেবলমাত্র ফুয়েলের উপর তোলা হয়েছিল, মিডল ক্লাস ট্যাক্স না দিলে তার ঘাড়েই কোপ পড়ে। পোস্ট কোভিড সেই 3 লক্ষ কোটি টাকার বেনিফিটটা কার কাছে গেল? আজকে পেট্রোলের 106 টাকা দাম কিছুতেই কেন কমছে না? আসল প্রবলেমটা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী ক্রনি ক্যাপিটালিজমে বিশ্বাস করেন। উনি বিশ্বাস করেন যে ধনীদের আরো ধনী করো এবং গরিবরা যাতে আরো গরিব হয়। এই সমস্ত বাজেটগুলোতে কেবলমাত্র তারই প্রতিফলন হচ্ছে কোনো দিকেই। এবং আপনি দেখবেন যে এই বাজেটের আরেকটা বড় যেটা আমাদের মানে
এখনো পর্যন্ত দেখে যেটা আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে উনি কিন্তু ভবিষ্যৎ 10 বছরেরও কোনো সুনির্দিষ্ট দিশা দেখাতে পারেননি। উনি শুধু বলে গেছেন যে 10 বছরে এইটা করা হতে, কিন্তু সেটা কিভাবে করা হতে পারে সেটার কিন্তু কোনো রূপরেখা বাজেটে নেই। ফলে সেদিক থেকেও ইট ইজ ল্যাকিং ডেফিসিয়েন্সি ইন ভিশন। ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায়, এখানে বলা মধ্যবিত্ত নিয়ে বারবার ওঠে, কারণ আমাদের নিউজ 18 বাংলা দর্শক যারা, তারা মধ্যবিত্ত, তারা গরিব। এই মুহূর্তে শশী থারুর কি বলছেন একবার দেখি। Society. So GDP has a very different meaning in what we are seeing in the country than what she is saying. হ্যাঁ গঙ্গোপাধ্যায়, আপনার কাছে যাবো। যে মধ্যবিত্তর কথা বলা হচ্ছে, তো মধ্যবিত্ত আজকে যে মূল্যবৃদ্ধি, সেই মূল্যবৃদ্ধি কি বলা হলো, খুব একটা বাড়েনি। কি বলা হলো, মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণে, দেশের মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণে। না কিন্তু কোনো ফিগার দেওয়া হয়নি, এটা উনি যেটা বললেন সেটা ঠিক। এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কোন জিনিসটা কমেছে? সব জিনিসই তো বেড়ে গেছে। পেট্রোল ডিজেল যেমন আপনি তুললেন বেড়েছে, তেমনি ধরুন ফুড আইটেমস যতগুলো আছে সেগুলোও তো বাড়ছে। আপনি বলুন, সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারছেন না। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে একটা ছোট্ট দেশ ভিয়েতনাম চাল প্রডিউস বাইরে পাঠিয়ে তারা ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্ন করে, কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে কি, আমাদের দেশের মধ্যবিত্তরা সবচেয়ে বেশি ফাঁসিতে পড়ে, ফাঁসিটা গলাটা এগিয়ে দেয়। মধ্যবিত্তদের জন্য কোনো সুরাহা এই ভোট অফ অ্যাকাউন্টসের বাজেটে বা আগের বাজেটগুলোতেও কিছু রাখা হয়নি। কারণ যদি ধরুন আজকে মধ্যবিত্তদের জন্য যদি কোনো রিলিফ দিতে পারতো, যার জন্য মধ্যবিত্তদের মধ্যে সমস্ত বয়সের লোকেরাই পড়ছে, কিন্তু সমস্ত বয়সের লোকেরাই পড়ছে, তাদের রিলিফ দেওয়ার এটা কপি করা হয়েছে। এই লাড্ডি বয়ন উনি যেমন ঠিক বললেন, এটা সমস্ত কপি করা হচ্ছে অন্যান্য। এতদিন কি করছিলেন? এতদিন করেননি কেন? এতদিন যেটি আর হচ্ছে প্রথম থেকে যখন ক্ষমতায় এলেন উনি, তখন তিনি করলেন না কেন? এই বাজেটটা হচ্ছে বড় লোকদের ভোট অফ অ্যাকাউন্টসের ইন্ডিকেশন করছে, গরিব লোকদের। দেবদাসবাবু, এটাও অভিযোগ করে বারবার বিরোধীরা যে বড় বড় যারা ব্যাংকার, তারা ব্যাংকরাফট করে চলে গেছে। ব্যাংক থেকে 10,000, 40,000, 20,000, 4 লক্ষ কোটি টাকা চুরি করে চলে গেছে। তাদেরকে আর ধরাও যায় না, পাওয়াও যায় না। সেটাই তো মধ্যবিত্তের, আমাদের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে পূরণ হয়। তাহলে আমরা কেন ট্যাক্স ছাড়ে আরো বেশি সুযোগ পাবো না? এই দাবি তো করাই যায়। এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্যই তো ভারতবর্ষের যে অর্থনৈতিক চেহারা ছিল তার আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। এবং আজকে থেকে 10 বছর আগে যে জিনিস স্টার্ট করা হয়েছে, শুরু করা হয়েছে, সেটা তো আশু ফল লাভ করা যাবে না এত তাড়াতাড়ি। আমাদের একটা লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় এবং পরের পর বাজেটে, প্রত্যেক বছর বাজেটে এই সমস্যার যাতে সমাধান হয় সেটা দেখছি আমরা। আপনি জানেন আমাদের এই বাজেটের মাধ্যমে 86 crore ভুয়ো ফার্মার যারা সুযোগ নিচ্ছিল সেটাকে ধরা হয়েছে, করাপশনটাকে ধরা হয়েছে। 86 crore ভুয়ো ফার্মার না, একটু হিসেবে ভুল হচ্ছে, আমাদের 140 কোটি না, 1.86, তাই বলুন, 1.86, 2.5 lakhs কোম্পানিজ, 4.2 crores রেশন কার্ড বাতিল হয়েছে, 2 crores মহাত্মা গান্ধী রুরাল এমপ্লয়মেন্ট স্কিমে। এখন ঘটনা হচ্ছে কোথায় হয়েছে না হয়েছে, আমার যে বাজেট, আমার যে অ্যাক্টিভিটি, তাতে কিন্তু এই এইগুলো তো আমাদের টাকাগুলোই নষ্ট হচ্ছে। না, আমাদের টাকা না, ভারতবাসীর টাকা। সেখানে আমাদের টাকা নিশ্চয়ই, তার জন্যই তো স্টেপ নেওয়া হয়েছে। না, তার মানে কি দুর্নীতি হবে, এইসব বাতিল হবে, আর মধ্যবিত্ত তার আয় খুব সামান্য, সেখানে তার আয় হচ্ছে একেবারে পরিমাপের মধ্যে, সেখান থেকে আবার 3 লক্ষ কোটি টাকা ট্যাক্স কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে নেবে, আমাদের টাকাতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার হবে, কিন্তু আমাদের কোনো সুবিধা আমরা পাবো না। এখানে যে কটা প্রজেক্ট হয়েছে, PM বিশ্বকর্মা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, ওম্যান নিউট্রিশন, মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস সিস্টেম, ইউনিভার্সিটি, IIT, এগুলো কাদের জন্য? মধ্যবিত্তদের জন্য নয়। কৌশিক বিশ্বাস, ওমেন নিউট্রিশন সিস্টেম বললেন তো, গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্সটা কিভাবে ক্যালকুলেট হয় জানেন তো? যে একটা বাচ্চার বয়সের সঙ্গে উচ্চতা কত, বয়সের সঙ্গে তার ওজন কত, তার পুষ্টি ইত্যাদি। গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্সে ভারতবর্ষ 121টা দেশের মধ্যে 111 নম্বরে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নরেন্দ্র মোদী এই জবাবটা কি দেবেন? আর বিজেপির প্রতিনিধিরা এমনভাবে বলেন না, মনে হয় যেন ভারতবর্ষ স্বাধীনই হয়েছে 10 বছর আগে। ইফ আই এম নট মাচ রং, ভারতবর্ষের ফাইন্যান্সিয়াল রিফর্মসের ডক্টর মনমোহন সিং এর যে অবদান ছিল সেটা সম্ভবত গত 3-4 দশকের মধ্যে কাউট ছিল না। আজকে আয়ুষ্মান ভারত, যেটা আমি খুব ভালোভাবে জানি, উনি বলতে পারবেন যে আয়ুষ্মান ভারতের ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়াটা কি?
আয়ুষ্মান ভারতের ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়াটা আপনি যদি দেখেন, অধিকাংশ মানুষই কিন্তু আয়ুষ্মান ভারতের ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়েন না, যেটা আমাদের স্বাস্থ্যসাথী আয়ের উপরে নির্ভর করে। ডিফারেন্স আয়, আপনার একটা স্মার্টফোন থাকলে আপনি সেটা পাবেন না, আপনার বাড়িতে একটা স্কুটার থাকলে আপনি সেটা পাবেন না। ফলে এই যে ব্যাপারগুলো ওনারা একটা করে প্রকল্প হাফ হার্টেড করে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং সেটা সম্পূর্ণ ফেলিওর হওয়ার পর বলছেন আমরা এখন অমৃত অনেক দেশেই গরিব আর বড় লোক এই ছাড়া কোনো মাঝের লোক থাকে না। আমাদের রাষ্ট্রের লক্ষ্য কি এখন সেটাই? কিছুক্ষণ আগে বললেন নরেন্দ্র মোদী এখানকার গভর্নমেন্টকে কপি করেছে। আপনারা নিউট্রিশনের প্রোগ্রামে কি প্রোগ্রেস করেছেন দেখান না, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে বর্তমানে দেখবেন কি কি পাওয়া যায় না সেই লিস্টটা বার করুন। সব পাওয়া যায় এই কথা বলা যাবে না। কি কি কার্ডের মেল করেছে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য সেটা দেখুন। আপনি ডিসেম্বর আয়ুষ্মান ভারত ফার্স্ট টু ট্রাই টু অ্যাপ্লাই দ্য আয়ুষ্মান ভারত ইন ইন্ডিয়া। আমি ভুল তথ্য দিয়ে বলি না, আমি পারফেক্ট তথ্য দিয়ে বলি। ডিসেম্বর 2023-এ স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে ইন্স্যুরেন্স ক্লেম সেটেলমেন্ট রেট ছিল 98.6%, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে যেদিনকে কুখ্যাত বামফ্রন্ট সরকারকে হারিয়ে আমাদের দল ক্ষমতায় এসেছিল সেদিনকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ছিল 68%, আজকে হয়েছে 98%। আপনি যদি স্বাস্থ্য নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন তাহলে আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারবো আমরা কি করেছি। মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে যাব যে আগের যে এখনো যেটা পরিবর্তন হয়নি, যেটা এখনো বলা হচ্ছে যে নাকি এই নতুনেই আবার চলে আসবে পুরোপুরি ভোটের পরে যদি নরেন্দ্র মোদী জিতে যান। কালকে আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে নরেন্দ্র মোদীকে। কি মনে হচ্ছে যে মানে মধ্যবিত্তরা কোনটাতে থাকতে পারে? থাকতে পারে বলতে প্রথম ট্যাক্সে মানে পুরনো ট্যাক্সে না দ্বিতীয় ট্যাক্সে? পুরাতন ট্যাক্সটা অনেকটা ফেয়ার ছিল, নতুন ট্যাক্সেতে কোনো রিলিফ নেই। আবার বারবার বলছি আমি এই কথাটা, কারণ মধ্যবিত্তকে রিলিফ দিলে প্রত্যেক দেশের গভর্নমেন্টটা মধ্যবিত্তদের ওপর বেশিরভাগ নির্ভর করে, কারণ তারা বুদ্ধিটা খাটায় যে কোন জায়গাতে যাবে, কোন পার্টি যাবে না যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সারা পৃথিবীতে এটা হয়েছে, চীনের বিপ্লব থেকে আরম্ভ করে রাশিয়ান বিপ্লব থেকে আরম্ভ করে সবই মিডল ক্লাস পিপল আছে, তার সঙ্গে কৃষক শ্রমিক জয়েন করেছে। বুদ্ধিটা তো মিডল ক্লাসের, সেই বুদ্ধিটা খাটাতে গেলে মধ্যবিত্তকে প্রথমেই বাজেটে রিলিফ দিতে হবে, ট্যাক্স স্ট্রাকচারটাকে বদলাতে হবে। 1 2 নম্বর হচ্ছে যে হেলথকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। হেলথকে যদি প্রায়োরিটি কোনো দেশ না দেয়, এই ভারতবর্ষেই প্রথম আমি দেখছি যে ভারতবর্ষেতে হেলথকে কখনো প্রায়োরিটি দেওয়া না, বাজেটে প্রচণ্ড প্রভিশন রাখা হয় না। হেলথটাকে যেন মনে হচ্ছে একটা নেগলিজেবল ব্যাপার হচ্ছে। কারণ আজকে ধরুন অনেকগুলো আজকে কোভিডেতে যে ভারতবর্ষের সামলানো গেছে, অনেক কিছু করা গেছে, কিন্তু কথা হচ্ছে কোভিডের একটা যে ধাক্কা, সেই ধাক্কাটা কিন্তু এখনো অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারি অবশ্যই, এবং তাদের জন্য কোনো রিলিফ আজ পর্যন্ত গভর্নমেন্ট কিচ্ছু ডিক্লেয়ার করেননি। ধরুন একটার পর একটা আমরা দেখছি। আমি একটু ট্যাক্স নিয়ে সীতারামন কি বলেছিলেন আজকে অন্তর্বর্তী বাজেটে সেটা আরেকবার শুনিয়ে দিই, দেখিয়ে দিই। The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. তার মানে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কর অপরিবর্তিত। আর এখানেই বিভিন্ন প্রশ্ন উঠছে যে ভোটের আগে ভোট অন অ্যাকাউন্ট হলেও অনেকটাই আশা ছিল অনেকের যে মধ্যবিত্ত হয়তো কিছু ছাড় পেতে পারে, কিন্তু তা কোনো আমরা তার রিফ্লেকশন কিছু দেখলাম না। এখন এই লোকসভা নির্বাচনের পরে কি হবে, তার ফলাফল, তার রেজাল্ট, কারা ক্ষমতায় আসবে, তারপরে আবার পূর্ণাঙ্গ বাজেটে মধ্যবিত্তরা সত্যি ছাড় পাবেন কিনা সেই দিকে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু এই বাজেট দিশাহীন বাজেট বলছেন অর্থনীতিবিদের একাংশ এবং বিরোধীরা। আর সব কিছুতেই উন্নয়নের লক্ষ্যে সব কিছুতেই বরাদ্দ হয়েছে এটা বলা হচ্ছে বিজেপির পক্ষ থেকে, শাসক দলের পক্ষ থেকে। আজকে 100 দিনে, আমি জানি না মনরেগা, কৌশিকবাবু মনরেগায় 100 দিনের কাজের বরাদ্দ নিয়েও
আমি বোধহয় সেরকম শুনলাম না। না, আজকে মনরেগা 100 দিনের কাজের বরাদ্দ নিয়ে কোনো উল্লেখই নেই, সম্পূর্ণ রকম নিরুত্তর 100 দিনের কাজের বরাদ্দ নিয়ে। এবং আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা আমি বলতে চাই, আপনি যদি সমস্ত বড় সমীক্ষক সংস্থার সমীক্ষাটা দেখেন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিন্তু পৃথিবী জুড়ে এখন একটা মানে নির্ণায়ক ব্যাপার। এবং এই যে ইন্টেলিজেন্স, তার সঙ্গে উনি ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায় যেটা বললেন, তার সঙ্গে হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স, এই দুটোর সংমিশ্রণে দেশ কিভাবে এগোবে এই ব্যাপারেও কোনো দিশা নেই, অ্যাবসলিউটলি কোনো দিশা নেই। ফলে এই বাজেটটা আমার মনে হয় ওনাদের জাস্ট একটা দায়সারাভাবে বাজেটটা পেশ করতে হবে বলে ওনারা পেশ করে দিয়েছেন। মনরেগা নিয়ে কোনো কথা নেই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কোনো কথা নেই, ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে অ্যাবসলিউটলি কোনো কথা নেই, কোনো ব্যাপার নিয়েই কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো ডাইরেক্টিভই যদি না থাকে তাহলে বাজেটটা পেশ করলেন কেন? ওনারা কি তার মানে বুঝে গেছেন যে ওনারা আর ক্ষমতায় ফিরবেন না, তাই জন্য এরকম একটা দায়সারা গোছের বাজেট পেশ করলেন? আমার তো নাকি কোনো কিছুই আর কাজে আসবে না, রাম মন্দির এবং জ্ঞানবাপী মসজিদে হিন্দুদের পুজো পাঠের অনুমতি এই সব যখন পেয়ে গেছেন, তখন বাজেটে মধ্যবিত্তের ছাড় দিল কি দিল না এটা নিয়ে কোনো ফ্যাক্টর নয়, এইটা ভাবছে কিনা বিজেপি। আমি আসবো, হেডলাইন্স নেব, হেডলাইন্সের পরে আসবো, তবে তার আগে আপনাদের জানাই মধ্যবিত্তদের কোনো কর ছাড় হলো না এই অন্তর্বর্তী বাজেটে বা ভোট অন অ্যাকাউন্টসে। এখনো পর্যন্ত আমরা কোনো কিছু পাইনি। জানিয়েও দিলেন যে ডিরেক্ট ট্যাক্স, ইনডিরেক্ট ট্যাক্সে কোনো পরিবর্তন নয়, অর্থাৎ 7 লক্ষ পর্যন্ত যা ছিল একটু বাড়ানো হয়েছে সামান্য। এছাড়া আর কোনো রকম কোনো কর ছাড়ে কোনো সুবিধে পাওয়া গেল না, মধ্যবিত্ত পেল না। হেডলাইন্সের পরে আবার ফিরে আসছি। লোকসভা ভোটের আগে কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী বাজেট, আয়কর কাঠামো অপরিবর্তিত, অপরিবর্তিত প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কর কাঠামো। মহিলাদের মন পাওয়ার লক্ষ্য, আবাস যোজনায় মহিলাদের গুরুত্ব, 35 কোটি মহিলাকে ঋণ, মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে লাখপতি দিদি প্রকল্পের আওতায় আনা হবে আরো 1 কোটি মহিলাকে। লোকসভা ভোটের আগে নজরে নদিয়া, কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরে জোড়া রোড শো, মমতার রোড শো শেষে শান্তিপুরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভা। মালদা থেকে মুর্শিদাবাদে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা, ফারাক্কা দিয়ে অধীরের জেলায় প্রবেশ। রাহুলের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় মোহাম্মদ সেলিমও। অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ হলো মোটামুটি 1 ঘন্টার মতো। তারপরে দেখা গেল কোনো ট্যাক্সে বদল নেই, মধ্যবিত্ত বাড়তি কোনো ছাড় পেল না। যা ছিল পুরনো ট্যাক্স এবং নতুন ট্যাক্স সেটাই থাকলো চাকরিজীবীদের জন্য। এছাড়াও প্রত্যক্ষ পরোক্ষ করেও কোনো পরিবর্তন নেই। আমার সঙ্গে এসেছেন নতুন অতিথি বিজেপি মুখপাত্র এবং ধনপত আগরওয়াল। ধনপতজি, কেন মধ্যবিত্তের প্রতি এত অবহেলা কেন, সেটাই তুলছেন প্রশ্ন সবাই। না, আমার মনে হয় মিডল ক্লাস বলে তো একটা বিষয় আছে এদেশে। আমার মনে হয় একটু এটাকে বোঝা উচিত। যদি অর্থমন্ত্রী মধ্যবিত্তকে কোনো রকম যদি ট্যাক্স ছাড় দিয়ে দিত, তাহলে তো এটাই বলা হতো না এটা সামনে ইলেকশন মনে করে দেওয়া হয়েছে। এখন ব্যাপার হচ্ছে, যেহেতু এটা ভোট অন অ্যাকাউন্ট, ফুল ফ্লেজেড বাজেট যখন দেওয়া হবে জুলাই মাসে, তখন দেখবেন মধ্যবিত্তদের কি দেওয়া হচ্ছে। এখন এটা তো একটা হোয়াইট পেপার শুধু দেওয়া হবে, ভোট অন অ্যাকাউন্টে তো এটা 2019-এ আমার সম্ভবত যা মনে পড়ছে, 2019-এও ভোট অন অ্যাকাউন্ট হয়েছিল, পীযূষ গোয়াল তখন ট্যাক্স ছাড় দিয়েছিলেন। না, ওটা যদি দেওয়া হয়ে থাকে তখন ওটা ইন্ডিকেটিভ ছিল যে ঠিক আছে, এটা প্র্যাকটিক্যালি ট্যাক্স রেট কমানো হয়নি। তখন এটা মার্জিনালি এটা বলা হয়েছিল যে এটাকে আমরা 5 লাখ টাকা অবধি যাদের এগিয়ে আছে, ইনকাম আছে, তাদেরকে কোনো ট্যাক্স দেওয়া। বেসিক্যালি ট্যাক্স রেট কখনো অ্যামেন্ড করা যায় না এই সময়। এটা আমাদের কনস্টিটিউশনে যে প্রভিশন আছে সেই হিসাবে এখন দিস ইজ বেসিক্যালি এন এক্সপেন্ডিচার বাজেট, দিস ইজ নট এন ইনকাম বাজেট। ভোট অন অ্যাকাউন্ট যেটা হয়, এখানে শুধু আগামী ইলেকশনের পর নতুন সরকার গঠন হবে,
তাকে আর তার ইন্টারিম পিরিয়ডে কি খরচ করতে পারে তার পার্লামেন্ট থেকে একটা তার পারমিশন নেওয়া, আর এর থেকে বেশি কিছু নেই। এখানে যদি কেউ ভুল করে যদি বেশি খুব প্রলোভনীয় বাজেট যদি দেয় সেটা ভুল হয়। এখানে একটা প্রশ্ন আসে, 2019-এ আপনাদের মাথায় যে পরিকল্পনা ছিল, 2024-এ এই 5 বছরের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে কিনা? রাম মন্দির আছে, জ্ঞানব্যাপী মসজিদে হিন্দুদের পাঠ পুজো পাঠের অনুমতি আছে, তাই আর মধ্যবিত্তের করের ওপরে কেন গুরুত্ব দেব? বা শিল্পপতিরা আছেন। না না শুনুন, আমি বলছি আপনাকে আজকের দিন যেটা আমার মনে হয় যেটা বিশ্লেষণ করা উচিত, যে এই 10 বছর যে এই সরকারে কমপ্লিট হলো, আগামী যে ইলেকশন হচ্ছে তখন আমাদেরকে একটা অ্যানালিসিস করা উচিত যে এই 10 বছরের সরকার কি করতে পেরেছে। আর 2 নম্বর, গত বছরের বাজেটে যে প্রভিশন ছিল সে অনুযায়ী এখন অ্যাকচুয়ালি কোথায় এসছে। সেখানে ফিসক্যাল ডেফিসিট একটা ব্যাপার, যে 5.9% ফিসক্যাল ডেফিসিট প্রজেক্ট করা হয়েছিল, সেখানে 5.1% ফিসক্যাল ডেফিসিট নিয়ে আসা হয়েছে। জাস্ট আপনাকে ডিস্টার্ব করছি আমি, সরি। আমি বলছি যে ফিসক্যাল ডেফিসিট কটা লোক আমার এই দর্শক তারা খায় না মাথায় মাখে, একটা বিষয়। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আমার পকেটে ফিসক্যাল ডেফিসিট যখন হবে তখন তো আমার মনে পড়বে যে রাষ্ট্র আছে আমার মাথার উপরে। এর ইম্প্যাক্ট কিন্তু ফিসক্যাল ডেফিসিট যদি আনকন্ট্রোল হয়ে যায় তার ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট ইনফ্লেশনে চলে আসে। ইনফ্লেশন অ্যান্ড ফিসক্যাল ডেফিসিট দুটো কিন্তু রিলেটেড। আপনি যদি আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কী হয়েছে বা অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে কি হয়েছে, তারা কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং করে টাকা ছেড়ে দিয়েছে বাজারে, ইনফ্লেশন হয়ে গেছে, তো ইনফ্লেশনের ইম্প্যাক্ট তো সাধারণ মানুষের উপর পড়বে। এবারে ইনফ্লেশন যেহেতু কন্ট্রোল, কেন? বিকজ ফিসক্যাল ডেফিসিট ইজ ইন কন্ট্রোল, ইকোনমিক ম্যানেজমেন্ট ইজ আন্ডার কন্ট্রোল। আর যা খরচ করা হয়েছে, এই ফিসক্যাল ডেফিসিট যেটা হয়েছেও সেটা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার পরিমাণ আপনি জানেন 10 লক্ষ কোটি টাকা গত বছর করা হয়েছিল, আর এটাকে এইবারে অর্থমন্ত্রী বলেছেন 11% আবার বাড়াবে। তো তার ইন্ডাস্ট্রির ইম্প্যাক্ট। ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে আমি একটু যাই। আপনি বললেন যে, বা অর্থমন্ত্রীও বললেন যে ফিসক্যাল ডেফিসিট 5.8%, 5.9 থেকে 5.8%। 26-এর মধ্যে 4-এ আসা সম্ভব? ইম্পসিবল, আসতে পারবে না, কারণ সেরকম কোনো ইন্ডিকেশন ভোট অন অ্যাকাউন্টসের বাজেটের মধ্যে দেওয়া হয়, এটা কিছুতেই আসতে পারে না। এটা তো আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নয় যে আমি দেখি। সরকার কি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নিয়ে আছে নাকি? সরকারের দায়িত্ব আছে। যদি এই প্রশ্নটা বলা যায় কমে গিয়ে 4-এ আসবে যদি বলা হয়, তাহলে তো এটা দাঁড়াবে যে আমাদেরকে তাহলে কোনো কিছু করতে হবে। আমার তো কোনো দেখতে পাচ্ছি না, আমি তো বাজেট 18-19-এ তো 3.5% নিয়ে আসতে, এটা তো কোভিডের কারণে যে হলো, তারপরে ফিসক্যাল ডেফিসিট হয়েছে। তার আগে তো ফিসক্যাল রেসপন্সিবিলিটি, বাজেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টে বলা আছে আপনি 3% অবধি রাখতে পারেন। আর ওটাকে 14-15 যখন সরকার এসছে তারপরে গ্র্যাজুয়ালি ম্যানেজ করে এটা 2018-19-এ 3.5% ছিল। এটা তো যেহেতু কোভিড পজিশন এসছে তারপরে এটাকে বাড়ানো হয়েছে। এটা তো এখন সেটা আবার ওইরকম ম্যানেজ করা হবে। তো গত বছরই বলা হয়েছে কোভিডটা তো শুধু ভারতবর্ষে হয়নি, সারা পৃথিবীতে কোভিড হয়েছে, কিন্তু ফিসক্যাল ডেফিসিট বেড়েছে। কিন্তু ওখানে ফিসক্যাল ডেফিসিট বেড়েছে মানে কি হয়েছে? ইনফ্লেশন বেড়ে গেছে। এখানে কিন্তু ইনফ্লেশনকে কন্ট্রোল করে রাখার জন্য ফিসক্যাল ডেফিসিট হয়েছে। আমি একটা শুধু শেষ করে দিই, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারটা আপনার জানা উচিত। 2014-তে যখন সরকার এসছে তখন ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ছিল মাত্র 5,60,000 কোটি টাকা। এখন টোটাল ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার এখন হয়ে গেছে 18,60,000 কোটি টাকা। তার মধ্যে সরকারি যেটা বাজেটে প্রভিশন সেটা 10 লক্ষ কোটি টাকা, আর বাকি যে রাজ্য সরকারকে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার জন্য অ্যাডিশনাল দেওয়া হয়েছে সেটা 3,70,000 কোটি টাকা, আর প্রাইভেট সেক্টরকে 4,90,000 কোটি টাকা। টোটাল ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার 18 লক্ষ। তো এখানেও আমি কম দেখছি, এখানেও আমি কম দেখছি 2023-এ, এখানেও আমি কম দেখছি। 33% ছিল, এখন সেটা 11% দেখানো হচ্ছে। 33% বেড়েছিল, এখন 11% বাড়ানো দেখা হচ্ছে। 11% এর জন্য যে গত বছর যেটা বাড়ানো হয়েছিল ওটা তো পরপর বাড়ানো, এখন একটা বেস এরকম এসে গেছে। এই বেসের উপরে 11% মানে 10 লক্ষ কোটি টাকার উপরে 11% আরো করা, তার মানে 11 লক্ষ কোটি টাকা হবে। আমি আসছি, অশোকদাকে একটু সুযোগ দিই। অশোকদা থেকে বাড়িয়ে আমি নিজে বাজার করি, এইখানেই দরকার। এখন চাল মোটামুটি যে চালটা খাই আমি তার দাম 70 থেকে 75 টাকা। না, এর আগে দেবদাস বাবু ছিলেন তো বিজেপির, তিনি বলেছিলেন সবই কি কেন্দ্রের জন্য নাকি রাজ্যের কিছু করার নেই? না, করার তো নিশ্চয়ই আছে।
এবার আমি যে ডালটা খাই সে ডালটার দাম হয়ে গেছে 120-130 টাকা, আর পাচ্ছি না। ওষুধেরও খরচ বেড়ে গেছে। এগুলো তো মানতে হবে, এগুলো মেনে নিন। আজকে হেলথ সেক্টরের জন্য একটা কথাও বললো না এখানে। পার্টিকুলারলি যাদের দরকার, যে সিনিয়র সিটিজেন বলুন বা এমনি যারা অন্য গ্রামাঞ্চলে যারা টিউবারকুলোসিসে ভুগছে বা অন্য কোনো রোগে ভুগছে, তাদের জন্য কিছু ভাবুন, একটু কথা বললে তো ভালো লাগবে। হবে মোদি যখন ক্ষমতায় আসবেন তখন হবে জুলাই মাসে। কৌশিক বিশ্বাস, এখনই এত আনচান করার তো দরকার নেই, উচ্চাটন করার দরকার নেই। 2024-এ কালকে একটাও কথা বলেনি, না বলবেন না, 2024-এ জুলাই মাসে আবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামন, তখনই তো হবে। দেখুন, এবার ডাবল ডিজিট ছিল, সেটা এখন মাত্র 5%। এন্ড এটা আরবিআই যে ঠিক ওনার কথার কত বড় ফ্যালাসিটা দেখুন। উনি বললেন যে না, এই কর কাঠামো তো এখন বানানো হয় না, এটা এক্সপেন্ডিচার বাজেট। এই মাত্রই আমরা দেখলাম মাননীয় অর্থমন্ত্রী বললেন যে কর কাঠামোর স্ট্রাকচার করে স্ল্যাবটা বাড়ানো হয়েছে। ফলে প্রথমেই বিজেপি প্রতিনিধি ভুল বললেন। নাম্বার 1, নভেম্বর 2023-এ ভারতবর্ষের ইনফ্লেশন রেট ছিল 8.7% মোর দেন নভেম্বর 2022। আমি পুরো তথ্য নিয়ে বলছি। ডিসেম্বর 2023-এ আমাদের ফরেন রিজার্ভ ডেপ্ট ছিল 639.29 বিলিয়ন ইউএস ডলার, যেটা গত 3 বছরের মধ্যে সর্বাধিক। ডিসেম্বর 2023-এর 31 তারিখে ভারতবর্ষের বেকারিত্বের পরিমাণ ছিল 10.1%। তারপর উনি কি ফিসকাল ডেফিসিট শোনাচ্ছেন? আসল ওনাদের বলছেন ইউপিএ আমলের ডাবল ডিজিট ছিল, এখন 5-এ এসে পৌঁছেছে। আমলের সময়ের যে ইকোনমি ভারতবর্ষে 10 বছরের ইকোনমি তো খুব স্বাভাবিকভাবেই বাড়বে। ওনারা রাজ্য সরকারের টাকা এতগুলো মেরে দিচ্ছেন, আমাদের 1 লক্ষ কোটি টাকা মেরে বসে আছেন, ফলে ওনাদের হাতে অর্থরাশি তো থাকবেই। আসল বেসিক ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওনারা কিছুই ডেলিভার করতে পারেননি গত 3 থেকে 4 বছরে। সেই জন্য শুধু ভাষাভাবে কিছু তথ্য বলেছেন, তার কোনো ফিগার ওনারা দেননি বা দিচ্ছেন না। উনি আমাদের আরেকজন ইকোনমিস্ট আমাদের যিনি দাদা আছেন, উনি একদম রাইটলি পয়েন্ট আউট করলেন, হেলথ সেক্টরে এতগুলো ইস্যুস ছিল উইচ নিডেড টু বি অ্যাড্রেস টুডে অর অ্যাট লিস্ট আউটলাইন টুডে, তার একটাও ওনারা উচ্চারণ করলেন না, একটাও। আমার কি মনে হয় জানেন, আমি একটা রাজনৈতিক বক্তব্য এখানে একটু ছোট করে রাখতে চাইছি। হয় ওনারা জানেন যে ওনারা আর ফিরবেন না, অথবা ওনারা জানেন যে এগুলো ইলেকশনে আমরা ব্যবহারই করব না, কেবলমাত্র ইমোটিভ ইস্যু নিয়ে ব্যবহার করব। 2014 সালে ব্লেনচিটি বলে একজন চিকিৎসক একটা দুর্দান্ত পেপার, সেটা আপনার পাবমেডেও আছে, দেখবেন যে যখন ইমোশন খুব বেশি কাজ করে তখন কগনিটিভ রিজনিং কিভাবে কমে। তাহলে ওনারা হয়তো ভেবেই বসে আছেন যে আমরা এবার ইমোশনটাকেই কাজে লাগাবো, ফলে যে স্বাস্থ্য যাক, শিক্ষা যাক, বাকি যা কিছু যাক, এই বাজেটটা তারই প্রতিফলন। দেখুন, আমি আবার রিপিট করে বলছি, রিকোয়েস্ট করে বলছি যে এই সময়ে আজকে যখন আমরা বসে আছি, আমাদেরকে আর্থিক বিশ্লেষণ যখন আমরা করব, তখন আমাদেরকে দুটো অ্যাঙ্গেল দিয়ে করতে হবে। যে 10 বছর আগে যে ইউপিএ সরকার ছিল, আর এখন বর্তমানে 10 বছর যে আমাদেরকে কম্পেয়ার করে দেখা উচিত যে কোথায় এসেছি আমরা। আজকে 10 বছর আগে সারা পৃথিবীতে আমরা ছিল অ্যামংস্ট দি বটম 10%, সেখানে আজকে আমাদের যে অর্থনীতির যে অবস্থা, উই আর ইন দ্য টপ 5, উই আর দ্য 5th লার্জেস্ট এবং থার্ড হবেন কয়েক বছরের মধ্যে। এরকম তো দাবি করেছেন। ইকোনমিক গ্রোথে যখন দেখছি আমরা, ইকোনমিক গ্রোথ গত বছর আমাদের ছিল 7.2%, সেটা এবারে যেটা এস্টিমেট করা হয়েছে সেটা দেখা যাচ্ছে 7.3%। তাহলে ইকোনমিক গ্রোথ আপনার বাড়ছে, আর আপনার ইকোনমির আগামী দিনে যেরকমভাবে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, যেরকম ইকোনমিক ম্যানেজমেন্ট করা হচ্ছে, ইকোনমি ইজ প্রজেক্টেড টু বি দ্য 3rd লার্জেস্ট বাই 2027। কাজেই দেশের মধ্যে আপনি এখন এই যে ইকোনমিক গ্রোথের, এটা তো ইন্টারন্যাশনাল তথ্য বলছেন আপনি। না, ইন্ডিয়া যে ইকোনমিক গ্রোথ, এটা 7.2% ছিল, সেটা এবার 7.3%। এটা তো ইন্টারন্যাশনাল নয়, এটা তো আমাদের ডোমেস্টিক। আর ইন্টারন্যাশনাল পজিশনের মধ্যে আমাদের যে স্থিতি আছে, সেটা আমরা থার্ডে গিয়ে পৌঁছবো। আগে ইউপিএর আমলে 10th পজিশনে ছিলাম ওয়ার্ল্ডে, সেটা এখন আমরা 5th লার্জেস্ট ইকোনমি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এটা বলছেন আপনারা, আর আগামী দিনে আপনি বললেন নিচের দিক থেকে 10, তাই তো বললেন উনি। এক্সপ্লেইন করুন তো কিভাবে নিচের দিক থেকে 10? আপনি বললেন নিচের দিক থেকে 10, কিভাবে নিচের দিক থেকে 10? আত্মহত্যা করছে, কিভাবে
নিচে 1 লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করেছে গত 10 বছরে 1 লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করেছে আপনাদের ইকোনমি ভেঙে পড়বে। প্রতি ওকে, আসছে ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে যাবো এই কারণেই। শুধু কি রাজনীতি হচ্ছে? আসছে। কোথায় লাস্ট ছিল মনমোহন সিং এর 2009-10 কত ছিল আমাদের গ্রোথ? শুধু কি রাজনীতি হচ্ছে নাকি ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায় কিছুই কি উন্নতি হয়নি মোদী সরকারের আমলে? এমনি আমি আসছি। পরশুদিন চিফ ইকোনমিক অ্যাডভাইজার যে ইকোনমিক রিভিউ রিপোর্ট দিয়েছে, ফাইন্যান্স মিনিস্টার যেখানে দিয়েছে সেখানেও তো আবার লিখিতভাবে আছে। আমরা যে অর্থনীতির দিক থেকে তৃতীয় স্থানে পৌঁছবো, এটা কি কারচুপি করে নাকি গোটা বিশ্বের মধ্যে? একটা জিনিস বলি, ওনারা তো গোল কিছু হয়নি বললে ভুল বলা হবে। কারণ একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যেটা হয়েছে সবচেয়ে বেশি, করাপ্টেড পিপুলদের এলিমিনেট করবার চেষ্টা করা হচ্ছে, এই গভর্নমেন্ট করছে। কিন্তু সব সেকশন অফ করাপশন কোনো এখানে পার্টিকুলার দেখে করা হচ্ছে। করাপশন তো সব জায়গায় এভরি স্টেপে রয়েছে, সেই জায়গাটাতে এরা আগিয়ে এসেছে। এই গভর্নমেন্ট করাপশন লোককে ধরবার জন্য এগিয়ে আসছে। কিন্তু যারা করাপশন করে অন্য জায়গায় চলে গেছে, পালিয়ে গেছে বা ইন্ডিয়ার মধ্যে থেকে কালার চেঞ্জ করেছে, তাদের ব্যাপারে তো কোনো পদক্ষেপ গভর্নমেন্ট নেয়নি। কেন নিচ্ছে না? তার জন্য ক্ষতি হচ্ছে, নিশ্চয়ই ক্ষতি হচ্ছে, অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে, নিশ্চয়ই। না, সেই ক্ষতি কিভাবে পূরণ হবে? সেই ক্ষতি পূরণ করতে ওনারা চাইছেন কোনো ধরুন, আজকে ধরুন এখানে পলিটিক্স যেটাকে বলা হচ্ছে, পলিটিক্স আর ইকোনমিক্সকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। কারণ হচ্ছে কি, ধরুন যে টাকা করাপশন হয়েছে বলে বিভিন্ন জায়গায় রেড বা ইত্যাদি ইত্যাদি করা হচ্ছে, যে ও চোর বলা হচ্ছে, ও চোর। কিন্তু আমার ঘরের ছেলে যে চোর সেটা আমি একবারও বলছি না। এইটার ফলে হচ্ছে কি, যে এই যে বাজেটটা করেছে, এই বাজেটটাতে ধরুন সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে মেয়েদের নিয়ে ভাবছেন। কারণ মহিলারাটা ধরুন একটু যদি হেল্প পায়, সঙ্গে সঙ্গে বলে ও তো আমাকে হেল্প করছে, আমি ওকে ভোট দেবো। এই ভোট সব দলই মহিলাকে টার্গেট করে, ক্যাচিং বাজেট হয়েছে, কৃষকদের টার্গেট করে, বাজেট হয়েছে। কিন্তু এটা কতদিন এই দিয়ে মানুষকে বোকা বানানো যাবে সেটা আমি জানি না। আমি রাজনীতি, মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন আপনারা, এই অর্থনীতি মানুষকে বোকা বানানোর না, এটা আমি কোনো এই যে বলছেন না, অশোক দ্বারা বলছেন না যে কৃষকরা আত্মহত্যা করছে, খেতে পারছে না, চাকরি নেই, তাহলে আমরা অর্থনীতিতে তৃতীয় স্থানে যাব কি করে? ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায় ইজ এ হাইলি লার্নেড পারসন, অ্যান্ড উনি যে কথাটা বলছেন এটাকে জেনারেলাইজ করে দেওয়াটা ঠিক হবে না। উনি কারাপশনের কথাটা তুললেন। এই কারাপশনের মধ্যে আজকে 10 বছর এনডিএ গভর্নমেন্ট একটাও কি সিঙ্গেল কারাপশনের চার্জ এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এগেনস্টে কেউ আনতে পেরেছে? whereas ইউপিএ সরকারের মধ্যে বলতে দিন না, প্লিজ অ্যালাউ মি টু স্পিক। এনডিএ গভর্নমেন্ট একটা আপনি কারাপশন চার্জ দেখাতে পারছেন না, whereas ইউপিএ গভর্নমেন্টে ইট ওয়াজ ফুল অফ কারাপশন, এভরিবডি নোজ। আর আজকে তারপরে আপনি বলছেন যে যারা ব্যাংকের টাকা নিয়ে বাইরে চলে গেছে, আপনি সোজাসুজি বলুন এর মধ্যে যে 2-3 জন যাদের নাম আছে, নীরব মোদী আছে, মালিয়া আছে, বা আরো 1-2 জন আছে, টাকা নিয়েছিল। ডক্টর মনমোহন সিং, পি চিদম্বরম, এরাই যে ব্যাংকে রিকমেন্ড করে এদেরকে টাকা ধার করিয়ে দিয়েছিল। এখন তাদেরকে ধরিয়ে নিয়ে আসার যে ইন্টারন্যাশনাল যে কমিটমেন্ট আছে, সেই কমিটমেন্টগুলো যে আছে সেই হিসাবে তাদেরকে ধরে নিয়ে আসার এখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ টেকিং অল দি নেসেসারি স্টেপস। না, একটা কথা আর দেখবেন তাদের শাস্তি, আর এখানেও যারা আছে তাদের যে সেটাই তো মধ্যবিত্তকে চোকাতে হচ্ছে। মালিয়ার সমস্ত অ্যাসেট আমি শুধু বিজেপির দুর্নীতি বলছি না কৌশিক বাবু, আপনাদের দলের বিরুদ্ধেও, নেতাদের বিরুদ্ধেও, মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও প্রচুর কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি, সবটা মিলিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষতি হচ্ছে কিনা? তাদের অ্যাসেটগুলো সমস্ত সিজ করা হয়েছে, আবার ওদেরকে ধরে এখানে নিয়ে আসা, সেখানে আমরা সবথেকে ক্ষতি হচ্ছে কিনা আমাদের? আমি একটু কৌশিক বাবু, এটা তো নিশ্চিত যে ভারতবর্ষে যে একটা প্যারালাল ব্ল্যাক ইকোনমি চলে, যেটা কেউ বলেন 63,000 কোটি টাকা, এর বিভিন্ন ফিগার্স দেখতে পাওয়া যায়।
এই প্যারালাল ব্ল্যাক ইকোনমিটাকে যদি আমরা মূল ইকোনমির সঙ্গে যুক্ত করতে পারি তাহলে সেটা দেশের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গল, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা যেটা দেখছি এবার জিএসটি কালেকশন করার পর গব্বর সিং, শুনুন, গব্বর সিং ট্যাক্সটা নেওয়ার পর আপনারা তো রাজ্যগুলোকে ভাতে মারার প্ল্যান করে রেখেছেন, সেটা কেন বলছেন না? সেইটা কেন বলছেন না? কোথায় রাজ্য? আমাদের 1,15,000 কোটি টাকা দিন। আমি যেটা বলতে দিচ্ছিলাম আজকে দাদা, এটা যে 1 লক্ষ কৃষক গত 10 বছরে আত্মহত্যা করেছে, 1 লক্ষ কৃষক 10 বছরে আত্মহত্যা করেছে, তার জবাব আপনাদেরকে দিতে হবে। আজকে কেন ভারতবর্ষে 40% সম্পত্তি কেবলমাত্র 1%-এর হাতে এবং 55%-এর হাতে 3%-এরও কম, তার জবাবও আপনাদেরকে দিতে হবে। এটা নরেন্দ্র মোদীর আমলেই হয়েছে, এটা তার আগের আমলের দোষ দিলে চলবে না। নরেন্দ্র মোদীর আমলে রিচ ইজ বিকামিং রিচার, পুয়ার ইজ বিকামিং পুয়ারার। শুনুন, ইনইকুয়ালিটি গ্যাপ হ্যাজ সাবস্টেন্সিয়ালি কাম ডাউন ডিউরিং দিস লাস্ট 10 ইয়ার্স। এটা আমি আপনাদের জন্য প্রমাণ করে বলছি। আচ্ছা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিপুরে প্রশাসনিক সভা। ইনকাম বেড়েছে দাদা। আমার আশার মেয়েরা, আমার আইসিডিএস এর বন্ধুরা, আমার কন্যাশ্রী, সবুজশ্রী, সবুজ সাথী, ঐক্যশ্রী, মেধাশ্রী, যজ্ঞশ্রী, কৃষক বন্ধু, তাঁত শিল্পী, যারা শাড়ি বুনে ডোকরার কাজ করেন, মাটির কাজ করেন, শ্রমিক ভাই বোনেরা সহ আমার কৃষক ভাই বোনেরা এবং আমার লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ অনেক মা ভাই বোনেরা, আমার সাথে আমার হোম সেক্রেটারি নন্দিনী এসছেন, আমার সাথে আমার সহকর্মী অরূপ বিশ্বাস আছে, উজ্জ্বল বিশ্বাস আছে, মহুমা মৈত্র আছেন, আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন জেলা পরিষদের শ্রীমতী তরুণারাম সুলতান মীর, আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন তাপস কুমার সাহা, নাসির উদ্দিন আহমেদ, কল্লোল খান, আমাদের রূপভানুর রহমান, পুণ্যরক্ষ সাহা এবং ব্রজ কিশোর গোস্বামী। এছাড়াও আমার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিদের মধ্যে দুশান নারিয়াল, আমাদের সঞ্জয় বানসাল, আমাদের অরুণ প্রসাদ ডিএম, আমাদের অমরনাথ এসপি, তাছাড়াও অনেক অফিসার সহ বিডিও, এসডিও, ডিএম, আইসিওসি, আইজি, ডিআইজি, ডিজি থেকে শুরু করে WBCS, WBPS থেকে শুরু করে সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে সবাই এখানে এসছেন। আমি প্রথমেই এই মাটিকে প্রণাম জানাই। এটা চৈতন্য দেবের মাটি, শান্তির মাটি, শান্তিপুরের রাসমেলা, বিখ্যাত রাসমেলা, কৃষ্ণনগরের চার্চ, সর্বজনপ্রিয় নবদ্বীপ ধাম, হেরিটেজ টাউন হচ্ছে আমাদের সবার প্রিয়। ইস্কন আবার মন্দির তৈরি করছে, 700 একর জমি দিয়েছি, ওখানে হাট বাজার বাড়ি ঘর সব কিছু থাকবার জায়গা তৈরি হবে, অর্থাৎ কর্মসংস্থান অনেক বাড়বে। আজকে প্রায় আমরা 753 কোটি টাকার প্রজেক্ট উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলাম। বগুড়াতে 46 কোটি টাকা দিয়ে বিদ্যুৎ সাবস্টেশন হয়েছে। পথশ্রী প্রকল্পে 298টা রাস্তা আমাদের শুধু নদিয়াতেই হয়েছে, এর জন্য 35 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। নদিয়া জেলা হাসপাতালের অধীনে শক্তিগড় প্রাঙ্গণে 100 শয্যার কোভিড হসপিটাল
12,26,00,000 টাকায় তৈরি হয়েছে। কৃষ্ণনগর করিমপুর জলঙ্গি রাস্তার মান উন্নয়নে 7,49,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। বিরোহী মদনপুর কল্যাণী রাস্তার মান উন্নয়নে 5,23,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। চাকদা পৌরসভার নতুন ভবনে 4,20,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমি ব্লকের নতুন দোতলা ভবন 7,32,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল নির্মাণ হচ্ছে, এখানেও 4,28,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অনেক কাজ করা হয়েছে যা বললে হয়তো শেষ হবে না। হরিণঘাটা ও চাকদা ব্লকে জল সরবরাহ প্রকল্পের আগমেন্টেশন 355 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অনেকগুলো রাস্তা 34 নম্বর জাতীয় সড়কে নোয়াপাড়া থেকে কালীনগর ঘাট পর্যন্ত এবং আড়াপাড়া বাজার থেকে বামনগাছি উত্তর পর্যন্ত 17,63,00,000 টাকা, নাজিরপুর বাজার থেকে কানাইনগর ঘাট পর্যন্ত 12,49,00,000 টাকা, অমরবিলে বাঁধ থেকে কুলগাছি দক্ষিণ পাড়া ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা 11,08,00,000 টাকা, ধর্মদা ব্রিজ চোকানদিয়া থেকে কাঁঠালবেড়িয়া ভায়া বিল্লগ্রাম পর্যন্ত রাস্তা 9,54,00,000 টাকা, দীপনগর থেকে বাগছড়া রাস্তা ভায়া বেলিয়াডাঙ্গা 5,81,00,000 টাকা, বগুড়া নোনাগঞ্জ রাস্তা 9,42,00,000 টাকা, বাতকুল্লা কুলগাছির আড্ডা রাস্তা 7,24,00,000 টাকা দেয়া হয়েছে। আজকে এখান থেকে মনে রাখবেন, আমাদের এখানে প্রায় 2,32,000 মানুষের কাছে কোনো না কোনো পরিষেবা পৌঁছে যাবেন। কেউ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাবেন, কেউ সাইকেল পাবেন, কেউ স্মার্টফোন পাবেন, কেউ কন্যাশ্রী পাবেন, কেউ শিক্ষাশ্রী পাবেন, কেউ উদ্বাস্তু কলোনির পাট্টা পাবেন, কেউ এগ্রিকালচারাল লোন পাবেন, কেউ ভবিষ্যৎ কার্ডের লোন পাবেন, কেউ স্মার্ট কার্ড পাবেন। আমি বিশেষ করে মনে করি আমরা এখানে মসলিন তীর্থ থেকে শুরু করে, রুরাল হাট থেকে শুরু করে, তাঁত তীর্থ থেকে শুরু করে আমরা অনেকটাই করেছি, নতুন করে বলবার প্রয়োজন রাখে না। তা সত্ত্বেও মনে রাখবেন, দুয়ারে সরকার চলছিল, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী চলছিল। যারা এখনো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাননি, আবেদন করেছেন, তাদের আরও 13 লক্ষ মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাবেন 1 ফেব্রুয়ারিতে, মানে আজকে আপনাদের টাকাটা ব্যাংকে পৌঁছে যাবে। এছাড়া প্রায় 10 লক্ষ মানুষ বার্ধক্য ভাতা পাবেন, আজ থেকে টাকা পৌঁছে যাবে। আরও 1,04,000 মহিলা বিধবা ভাতা পাবেন, আজ থেকে টাকা পৌঁছে যাবে। কন্যাশ্রী প্রকল্পে আরও 10 লক্ষ মেয়েরা টাকা পাবেন, পৌঁছে যাবে। রূপশ্রী প্রকল্পে 85,000 মেয়েদের আমরা 25,000 টাকা করে দিয়েছি তাদের বিবাহের জন্য। মনে রাখবেন, অনেক বঞ্চনা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু কম কাজ করিনি। কল্যাণীতে ট্রিপল আইটি হয়েছে, কল্যাণীতে এইমস তৈরি হচ্ছে, আমরা জমি দিচ্ছি। আপনারা মনে রাখবেন, আমাদের এই জেলার কৃতি বাঙালি মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ বোস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কীর্তিবাস ওঝা,
যিনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। মনে রাখবেন, এই জেলায় আমাদের এখানে অনেক মানুষ এখানে জন্মগ্রহণ করেছে। কৃষ্ণনগরের মাটির মূর্তি আর সরপুরিয়া দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। জল স্বপ্ন প্রকল্পে 11,86,000 বাড়িতে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়া হবে আর 1 বছরের মধ্যে, এবং 4-5 মাসের মধ্যেও অলরেডি 9,29,000 বাড়িতে ইতিমধ্যে জল পৌঁছে গেছে। আর 6 মাসের মধ্যে বাদ বাকি পৌঁছে যাবে। মনে রাখবেন, কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছি নদিয়ায়, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছি, অনেক কলেজ তৈরি হয়েছে, অনেক থানা তৈরি হয়েছে, এডুকেশন হাব হচ্ছে কল্যাণীতে, চালু হয়েছে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি। মনে রাখবেন, নবদ্বীপকে হেরিটেজ টাউন তৈরি করা হচ্ছে। মনে রাখবেন, নবদ্বীপ শহর সহ 300 কোটি টাকা দিয়ে হেরিটেজ টাউনকে উন্নত করা হচ্ছে। মায়াপুরে 700 একর জমি দিয়েছি। মায়াপুরে ইস্কনের তীর্থনগরী তৈরি হচ্ছে। আমি চাই, আমাকে সেলফ হেল্প গ্রুপের মেয়েরা বলছিলেন খুব ন্যায্য কথা, যারা হাত কৃষ্ণ মূর্তি তৈরি করে, যারা হাতের কাজ করে, যারা মসলিন তৈরি করে, যারা বাংলার শাড়ি তৈরি করে, যারা সিল্ক তৈরি করে, যারা ডোকরা তৈরি করে, আর এখানকার তাঁতের শাড়ি অত্যন্ত বিখ্যাত, মনে রাখবেন। তাই আপনাদের বলবো, অন্তত এদের সবাইকে এদের বিক্রি করার জন্য এরা যা উৎপাদন করে, বিশ্ব বাংলা, বাংলার শাড়ি এবং তন্তুজা ও মঞ্জুসাতে এদের জায়গা করে দিন। এখনও মঞ্জুসা তন্তুসাতে ঠাকুরিয়ায় অনেক জায়গা আছে। তাছাড়াও ডিএমকে বলবো, দুটো জায়গা খুঁজে বের করতে, একটা কৃষ্ণনগর আর একটা রানাঘাট, যেখানে দরকার হলে দুটো বিগ বাজার তৈরি করুন, যে লোকেরা বেড়াতে আসে তারা এদের জিনিসগুলো কিনবে, তাহলে এদের জিনিসগুলো তৈরি করা সার্থক হবে, এরা বাঁচবে, মানুষও বাঁচবে। মনে রাখবেন, রাস্তার মান অনেক ভালো হয়েছে। আগে কি ছিল, আজ কি হয়েছে? কৃষ্ণনগর রানাঘাট রাস্তা, কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ রাস্তা, কৃষ্ণনগর দেবীপুর জলঙ্গি রাস্তা, কৃষ্ণনগর মাছদিয়া রাস্তা, কৃষ্ণনগর রোড রেলওয়ে স্টেশন থেকে ভালুকা রাস্তা, কৃষ্ণনগর হাঁসখালি রাস্তা সহ অনেক রাস্তা হয়েছে। তাছাড়াও পূর্ব বর্ধমানের কালনা থেকে শান্তিপুর পর্যন্ত আমরা একটা ব্রিজ তৈরি করে দিচ্ছি, যাতে কালনা থেকে নদিয়ায় তাড়াতাড়ি আসতে পারে এবং এখান থেকে নবদ্বীপে যেতে পারে, রাসমেলায় যেতে পারে এবং তারা ইস্কনেও যেতে পারে। মনে রাখবেন, কল্যাণীতেও 1,500 কোটি টাকার বেশি খরচ করে 6 লেনের ঈশ্বরগুপ্ত ব্রিজ তৈরি করা হচ্ছে। এরকম অনেক কাজ আমরা করেছি, আগামী দিনে আরও চলবে। কিন্তু একটা জিনিস তো বোঝেন, অনেকে বলে ইলেকশনের সময় মতুয়া, আমি মতুয়া মাকে, বড় মাকে, উনি যখন বেঁচে ছিলেন, আমি যখন চিফ মিনিস্টার ছিলাম না, 15 বছর ধরে বারবার ওনার কাছে ছুটে গেছি, কেউ খবর নিত না। তখন ওনার যত চিকিৎসা আমি নিজের টাকায় করেছি, যাতে কারো কাছ থেকে সাহায্য নিতে না হয়। আজকে বড় বড় কথা, মতুয়া বিকাশ পর্ষদ তৈরি হয়েছে, নমশূদ্র বিকাশ পর্ষদ গঠন করা হয়েছে,
মতুয়া বিকাশ পর্ষদকেও 10 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, নমশূদ্র বিকাশ পর্ষদকেও 5 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ঠাকুরনগরে ঠাকুরবাড়ির কাছাকাছি হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে এবং এক্সটেনশন কৃষ্ণনগরে হচ্ছে। পিয়ার ঠাকুর সরকারি কলেজ হয়েছে গাইঘাটায়। বড়মার কাছে গিয়ে সর্বোচ্চ সম্মান বঙ্গবিভূষণ আমি নিজে তুলে দিয়ে এসেছিলাম। আমরা পূর্ণ বর্ভ শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিনে আমরা ছুটি দিই, রঘুনাথ মুর্মুর জন্মদিনে আমরা ছুটি দিই, বিরসা মুন্ডার জন্মদিনে আমরা ছুটি দিই, আমরা পঞ্চানন বর্মার জন্মদিনেও আমরা ছুটি দিই। ঠাকুরনগর আমরা ঢেলে সাজিয়েছি, গাইঘাটা থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত রাস্তা। ঠাকুরনগরে বিখ্যাত ফুল বাজার ও ফুল চাষিদের জন্য ওখানে ফুল মান্ডি তৈরি করা হচ্ছে। ঠাকুরনগরে নতুন বিদ্যুৎ সাবস্টেশন তৈরি করা হচ্ছে। আর ইছামতি নদীর ওপর মুড়িঘাটা ব্রিজ ও বেলদাঘাটা খালের ওপরে কুটিপাড়া নাগবাড়ি ব্রিজ হয়েছে। এছাড়াও হাবড়া গাইঘাটা সারা বাংলা জুড়ে কাজ হচ্ছে। একটা তো স্বীকার করবেন, একদিকে স্কুল, অন্যদিকে কলেজ, অন্যদিকে ইউনিভার্সিটি, অন্যদিকে রাস্তা, অন্যদিকে কর্মসাথী, অন্যদিকে কর্মতাঁতি, অন্যদিকে মৎস্যজীবী, অন্যদিকে পরিযায়ী শ্রমিক, অন্যদিকে কৃষিজীবী, কৃষক বন্ধু, কৃষক পরিবারে কৃষক মারা গেলে তাকেও 2 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এত কিছু কাজ করা সত্ত্বেও 3 কোটি মা বোনেরা আমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন। সংখ্যালঘু ছেলে মেয়েরা 3 কোটির ওপর ঐক্যশ্রী পেয়েছেন। কন্যাশ্রী 95 লক্ষ মেয়েরা তারা কন্যাশ্রী পেয়েছেন। শিক্ষাশ্রীও প্রায় 74 লক্ষের ওপর পেয়েছেন। জয় জহর পেনশন পেয়েছেন, তপশিলি বন্ধু পেনশন পেয়েছেন, বিনা পয়সায় রেশন আমরা দিই। इलेक्शन आगे बीजेपी बोले हम 5 केजी चावल देगा, उसका बाद क्या होगा? जब चुनाव चला जाता है अब भाग जाता है, किसी को कुछ नहीं देता है। लेकिन हम वादा करते हैं तो हम करते हैं। আপনাদের মনে আছে 2001 ইলেকশনের আগে কি বলেছিলাম? আমরা জিতলে আমরা লক্ষ্মীর ভান্ডার করব। করেছি কি করিনি? কৃষক বন্ধুদের 10,000 টাকা দেব, করেছি কি করিনি? স্মার্ট কার্ড 10,000 টাকা করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য থাকবে, যারা দেশে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা করতে পারবে, করেছি কি করিনি? বিনা পয়সায় রেশন দেব বলেছিলাম, দিয়েছি কি দিইনি? আর বিজেপি কি করেছে? নোটবন্দি, গৃহবন্দী, দলিতদের উপর অত্যাচার, তপশিলীদের উপর অত্যাচার, আবার বলে কিনা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে স্কাই ওয়াক ভেঙে দেবে। আমি বলি আমার বুকের পাটা থাকতে আমি হাত দিতে দেব না। তার কারণ আমি নবদ্বীপেও দিতে দেব না, শান্তিপুরেও দেব না, চার্চেও দেব না, মন্দিরেও দেব না, মসজিদেও দেব না, গুরুদ্বারাও দেব না, গির্জায়ও দেব না, জায়ের থানেও দেব না, মাঝি থানেও দেব না। আমি গর্বিত নদিয়ার তাঁত শিল্পীদের জন্য। আমি যত শাড়ি পরি সব নদিয়ার, আমি নিজে হাতে এঁকে ডিজাইন করে দিই। কিন্তু যে তাঁতিরা আমাকে শাড়িগুলো বুনে দেয়, নদিয়া থেকেই আমি পাই। কখনো ধনেখালি, কখনো নদিয়া। এর কোনো তুলনা আছে? তুলনা নেই। আমি ক্ষমতায় এসে দেখলাম মাত্র 6 জন মুসলিম তাঁতি বেঁচে আছে, আর কেউ নেই। সেই 6 জনকে
আমরা 60 জনের ট্রেনিং দিলাম, দিয়ে মসলিন তীর্থ তৈরি করলাম। এখন মসলিন তীর্থ আপনাদের কৃষ্ণনগরে সবার নাম কেড়েছে। তাই তো বলি, রাস্তাঘাট, জল, রেশন, স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড থেকে শুরু করে পরিযায়ী শ্রমিকরা বিপদে পড়লে তাদের নিয়ে আসা থেকে শুরু করে সবটাই করি। তারাও এত সামাজিক সংস্কার কেউ কখনো করেছে? কেউ কখনো করেছে? আগে বাবা মারা ভাবতেন মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিই, কোথায় টাকা পাবো, কোথায় পড়াশুনো করবে। আর আজকে মেয়েরা বলছে, দেখো আমি নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছি, আমি তোমায় দেখব, আমাকে তোমাকে দেখতে হবে না। ছেলে মেয়েরা আজকে নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে, ডাক্তার হচ্ছে, চিকিৎসক হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে, অফিসার হচ্ছে। আমি চাই ওরা আমার বিশ্ব সেরা হোক, ওরা আমার বিশ্বজনীন হোক, ওরা আমার বিশ্বের প্রাণস্পন্দন হোক। ছাত্র যৌবন ছাড়া কেউ কোনোদিন এগোতে পারে না। আমি তাই তো শিখিয়ে যাচ্ছি, জয় বাংলা, এগিয়ে বাংলা। বাংলা এগিয়ে যাবে। আর ভারতবর্ষে সবাইকে ভয় দেখিয়ে জেলে পুরে দিলেও আমাকেও যদি জেলে পড়েন, আমি জেল থেকে ফুটো হয়ে বেরিয়ে আসব। মনে রাখবেন, নির্বাচনে জেতার জন্য সবাইকে জেলে পুরছেন, আমাদের সবাই চোর। আর আপনারা সাধু, কোটি কোটি টাকা খরচা করে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে, রেশন বন্ধ করে দিয়ে, 100 দিনের কাজের টাকা না দিয়ে, বাংলার ঘর করতে না দিয়ে, রাস্তা তৈরির টাকা না দিয়ে, চোরেদের জমিদার, জোরদার, চোরের মায়ের বড় গলা, শূন্য কলসি বড্ড বাজে বেশি। আজকে ক্ষমতায় আছে তাই সাথে এজেন্সি নিয়ে ঘুরছে, কাল ক্ষমতায় থাকবে না, সব উধাও হয়ে যাবে, সব বিদায় নেবে, এটা মাথায় রাখবেন। আপনি কাকে বাঁচবেন যে 365 দিন আপনার সাথে থাকবে? না কাকে বাঁচবেন নির্বাচনের আগে আসবে, বসন্তের কোকিলের মতো কুহু কুহু করে ডাকবে, আবার পালিয়ে যাবে? আপনি তাকে চান না আপনি 300 দিনের পাহারা, 365 দিনের পাহারাদার চান? কাকে চান? আমার প্রতি আপনাদের বিশ্বাস আছে, ভরসা আছে, আস্থা আছে। মনে রাখবেন, দিল্লি জয় আমরাই করো, বাংলা পথ দেখাবে। বাংলায় আমরা একা লড়বো, তার কারণ আমরা জোট চেয়েছিলাম, কংগ্রেস করেনি। সিপিএম কংগ্রেসের জোট হয়েছে বিজেপিকে সাহায্য করবার জন্য। আমি সিপিএম করি না, আমি সিপিএম করি না, আমি বিজেপি করি না, আমি বিজেপি করি না, আমি করি না। এটা মাথায় রাখতে হবে। আমি মা মাটি মানুষ করি। এবং তাই আমাদের সরকারও চলবে, আপনাদের সব সংস্কার হবে আস্তে আস্তে। মনে রাখবেন, অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর হচ্ছে, ডানকুনি খড়গপুর রঘুনাথপুর, কল্যাণী ডানকুনি, ডানকুনি তাজপুর ভায়া হলদিয়া, পানাগড় কুচবিহার ভায়া মালদা এবং শিলিগুড়ি, খড়গপুর থেকে মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়ার গুরুরি থেকে দক্ষিণ 24 পরগনার জোকা। এছাড়াও রেল করিডর আমি যখন রেলমন্ত্রী ছিলাম করে দিয়ে এসেছিলাম। এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর দুপাশে দেখবেন, এই রাস্তাগুলো কমপ্লিট হয়ে গেলে শুধু ইন্ডাস্ট্রি আর ইন্ডাস্ট্রি, দোকান আর দোকান, হোটেল থেকে শুরু করে, ব্যবসা থেকে শুরু করে। আর আপনারাই বিশ্ব বাংলায় পথ দেখাবেন। কন্যাশ্রী যেমন প্রথম হয়েছে, আমার তাঁতিরা, আমার সেলফ হেল্প গ্রুপ বাংলায় প্রথম হবে সারা পৃথিবীর মধ্যে, এটাও আমি বিশ্বাস করি। আগে ফুড কর্পোরেশন থেকে চাল কিনতো, আধ ভাঙা চাল
পাথর ভর্তি চাল, আর আজ চাষিদের থেকে আমরা চাল কিনি। চাষির ঘরের চাল, ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান। আপনারা কি জানেন আমি একটা ধনধান্যের স্টেডিয়াম বানিয়েছি, এবং সেই স্টেডিয়ামটা দেখতে শাঁখের মতো, পুরো যেন একটা শঙ্খ। কখনো সুযোগ পড়ে যাবেন, দেখে আসবেন। ধনধান্যের সেতু আমি তৈরি করে দিয়েছিলাম। আমরা বাংলার যত মনীষী আছে সবাইকে সম্মান জানাই, সবাইকে শ্রদ্ধা জানাই, আগামী দিনেও জানাবো। একদিকে আমার নাকাশিপাড়া, দেবগ্রাম, তেহট্ট, চোপড়া, কালীগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, আমাদের ধুবুলিয়া, অন্যদিকে আছে আবার রানাঘাট, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রানাঘাট তিনটে, গয়েশপুর, কল্যাণী, সব জায়গাগুলো নিয়েই আমাদের এই কৃষ্ণনগর শহর। তাই মনে রাখবেন, মহুয়াকে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে কেন? মহুয়া মানুষের কথা বলতো। তোমরা জোর করে তাড়িয়ে দিতে পারো, কিন্তু মানুষের ভোটে মহুয়া জিতবে। আমি বিশ্বাস করি মানুষের উত্তর দেবে। রানাঘাট আপনারা একজনকে জিতিয়েছিলেন, আমার কিছু বলার নেই। মা বোনেরা ভালো করে জানেন তিনি কি আর কি করে বেড়াচ্ছেন। কোনো কাজ নেই, কর্ম নেই। এবার কিন্তু রানাঘাটেও আপনারা আমাদের সমর্থন দেবেন, প্লিজ দয়া করে। আর মনে রাখবেন, এনআরসি আমি করতে দেব না। বিজেপির প্ল্যান আছে এনআরসি করবার ভোটের আগে। আর কেন আমি মিথ্যে কথা বলছে? ক্যাটা কি? মতুয়ারা নাগরিক নন? আমরা সবাই নাগরিক। আপনি তো রেশন পান, আপনার তো বাড়ির ঠিকানা আছে, আপনার ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করে। আবার কিসের জন্য প্রয়োজন নতুন করে? আমি স্টেট আপনাদের বলি, এগুলো ওদের রাজনৈতিক চাল। এই চালে বিশ্বাস করবেন না, কারণ এইসব করে আপনাদের আইসোলেটেড করতে চায়। বর্ডারে বর্ডারে বিএসএফের অত্যাচার বাড়ছে, আর নতুন করে একটা বিএসএফের কার্ড দিচ্ছে, যেটা তারা দিতে পারে না। আমি ডিএমদের বলবো, ইনার লাইন পারমিট যদি দিতে হয়, যারা এ পাশ থেকে ও পাশে কাজ করে, ডিএম দেবে, বিডিও দেবে, এসডিও দেবে, কিন্তু বিএসএফের কোনো অথরিটি নেই। তার কারণ স্টেট গভর্নমেন্টে ওরা কেউ নেই, নয় ওদের বর্ডার পাহারা দেয়া কাজ। চিৎকার করছে গরু চুরি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস, পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব কার? বিএসএফ। কেন তুমি আটকাওনি? তোমার বিরুদ্ধে কি হবে? তুমি উত্তরপ্রদেশ থেকে গরু পাঠাবে, তুমি রাজস্থান থেকে বাংলার হাটের মধ্যে বুক পাঠাবে, তুমি বিহার থেকে পাঠাবে, তুমি মধ্যপ্রদেশ থেকে পাঠাবে, আর দোষ হবে আমাদের। কয়লা কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে। ইসিএল কাদের? কয়লা মন্ত্রক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের। বিসিএল কাদের? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের। তোমরা চুরি করে বেড়াবে, আর তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে। আজ পর্যন্ত জীবনে আমি কারো কাছে 1 পয়সা চা বিনা দামে কিনে খাই। আমি বিনা পয়সায় খাইনি, আমি পয়সা দিয়ে খাই। আমি কোনো মাইনে টাইনে নিই না। আর আমাদের ছেলেমেয়েরা চোর নয়। হাতের 5টা আঙুল একটা ছোট হয়, একটা মোটা হয়, মধ্য আঙুলটা বড় হয়। মনে রাখবেন, এত বড় সরকার, এত বড় দল, সিপিএমেরও কিছু লোক ঢুকেছিল আমাদের সাথে, কংগ্রেসেরও। 1-2জন যদি চোর হয় তাদের তাড়িয়ে দিন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসকে চোর বলবেন না, মামাটি মানুষের সরকারকে চোর বলবেন না। আমরা লড়ে বেড়াই, আমরা লড়ি, আমরা গড়ি, আমরা মরি, আমরা তৈরি করি। সবচেয়ে বড় চোরেরা মুখ লুকিয়ে বসে আছে। জানেন তো, যে পকেটমারি করে
একটা গ্রুপ ওঠে বাসে, যে পকেটমারি করে সে প্রথমে পকেটমার বলে চিৎকার করে, আর তার সাথে আরও 7 জন চিৎকার করে আসল পকেটমার পালিয়ে যায়। আজকে কোটি কোটি টাকা খরচা করে শুধু প্রণাম করলে হয়ে গেল? বলছে একটাই আইন থাকবে। তাহলে বলুন তো, তপশিলীদের বিয়ের একটা অন্যরকম রীতি আছে, ওদের রীতি নিয়ে ওরা করে। আদিবাসীদের বিয়ে ওদের রীতি নিয়ে করে, মুসলিমরা ওদের বিয়ে ওদের রীতি নিয়ে করে। হিন্দুদের মধ্যেও অনেক কাস্ট সাবকাস্ট আছে, তপশিলীদের মধ্যেও আছে, আদিবাসীদের মধ্যেও আছে, সব ধর্মের মধ্যেই আছে। বলছে একটাই করতে হবে। কেন? সরকারে ক্ষমতায় এসেই মধ্যপ্রদেশের রাজস্ব নয়, ডিমের দোকান বুলডোজার দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। বলছে ডিম খায় না, মাছ খাওয়া যাবে না, মাংস খাওয়া যাবে না, তো কাঁচা কলা খাবে? ওদের জিজ্ঞেস করুন। যার কাঁচা কলা খাবার সে খাবে, আমার আপত্তি নেই। আজকে যদি বাংলায় বলে ডিম খাওয়া বন্ধ, মাছ খাওয়া বন্ধ, শাড়ি পরা বন্ধ, সালোয়ার কামিজ পরা বন্ধ, জামা প্যান্ট পরা বন্ধ, খাবার দাবার বন্ধ, মেনে নেবেন? তাহলে জোরে বলুন, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। আমাদের ঐক্য জিন্দাবাদ, আমাদের ঐক্য। হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই আপোষ में रहना ভাই ভাই। কেউ কন্যাশ্রী, কেউ শিক্ষাশ্রী, কেউ মেধাশ্রী, কেউ ওবিসি, কেউ যজ্ঞশ্রী, কেউ মানবিক ভাতা, এমনকি চোখের চশমা পর্যন্ত আমরা দিই বিনা পয়সায়। প্রজেক্টের নাম চোখের আলো। 50,000 বাচ্চাকে আমি হার্ট অপারেশন করিয়ে দিয়েছি বিনা পয়সায়। এমনকি মনে রাখবেন, আমার অনেক মা বোনেরা আছে, খুব দুঃখের কথা, বাচ্চা জন্মাবার সাথে যদি মা মরেও যায়, তাদের জন্য আমি একটা মিল্ক ব্যাংক তৈরি করেছি পিজিতে। মধুর স্নেহ, অন্য মায়েদের মিল্কটা নিয়ে আমরা সেখানে প্রিজার্ভ করি, যে বাচ্চাদের মা নেই সেই দুধটাও আমরা তাকে খাওয়াই। আর কি করতে পারি? মানুষ মারা গেলেও যদি সাহায্য চায়, তাকেও 2000 টাকা আমরা দিই বার্নিং ঘাটের জন্য, সমাধির জন্য। আজকে ভুলে যাবেন না মণিপুরের অত্যাচার, নেকেট করে মেয়েদের প্যারেড করে ঘোরানো হয়েছে, 200 চার্চ ভেঙে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়েছে, মসজিদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে, গুরুদ্বারা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, গির্জা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, দলিতদের উপর অত্যাচার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। তাই আজকে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দরকার। আর বাংলায় মনে রাখবেন, মা মাটি মানুষ একাই 100। আমি আপনাদের সাথে আছি, আপনারা যদি আমার সাথে থাকেন, আমি কথা দিচ্ছি বাংলা থেকে জিতে দিল্লি আমরা দখল করবই। কোন পলিসিতে করব, কি করে করব, আফটার ইলেকশন রিজিওনাল পার্টিগুলোকে একসাথে নিয়ে আমরা সবাই মিলে করব। কিন্তু প্লিজ দয়া করবেন, যে সিপিএম কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে, নাপিত বয়কট করেছে, ঘর বয়কট করেছে, মুন্ডু কেটে ভাসিয়ে দিয়েছে জলে, সিঙ্গুরে তপশিলি মেয়ে তাপসী মালিককে পুড়িয়ে হত্যা করেছে, নন্দীগ্রামে একটার পর একটা মানুষকে খুন করে হলদি নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। আমি তাদের সাথে কখনো ঘর করতে রাজি নই। শান্তিপুরে মানুষ মনে আছে গুলি চালানোর কথা? কৃষকরা আন্দোলন করেছিল, গুলি চালিয়েছিল, কত মানুষ মারা গিয়েছিল। কাজে আমি মনে করি আমরা সত্যের সাথে লড়াই করব। সত্যম শিবম সুন্দরম, সবাই মিলে একসাথে থাকব।
একসাথে লড়াই করব। কি কন্যাশ্রী আগে বাড়বে তো? আমি দেখছিলাম এখানে অনেক খেলোয়াড়রা আছে, খেলোয়াড়দেরও আমাদের মদত দিতে হবে, তারা যাতে ভালো করে খেলতে পারে। আমি অরূপ বিশ্বাস ইউথ স্পোর্টস মিনিস্টার আছে, তাকে বলবো খেলা যেন ভালো করে হয়, পড়তে হবে, খেলতে হবে, খেলা হবে, পড়া হবে, ভালো থাকা হবে, বিনা পয়সায় রেশন হবে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হবে, স্বাস্থ্য হবে, বিধবা ভাতা হবে, ওল্ড এজ পেনশন হবে, জয় জোয়ার হবে, তপশিলি বন্ধু হবে, রাস্তাঘাট হবে, হাসপাতাল হবে, উন্নয়ন হবে। বাংলা বিশ্ব বাংলায় 1 নম্বরে গিয়ে দাঁড়াবে। আর সেদিন গর্ব করে বলবো, মাগো আর কিছু চাই না, বাংলার মাটিতে প্রণাম জানিয়ে বলবো, মাগো জীবন আমার ধন্য। মা গো তোমার ভালোবাসায় জীবন আমার ধন্য, মা গো তোমার সান্নিধ্যে হৃদয় আমার পূর্ণ, মা গো তোমার মিষ্টি হাসি দেখতে ভালোবাসি, তুমি যখন রাগ করো মা চুপি চুপি আসি, কখনো ভাবই ভয় পাবো না, মা তো স্নেহ ভরা, ভুল করলে ভয় পাই যে কখন পড়বো ধরা। তাই তো বলি জনম জনম মা যেন বেঁচে থাকে, আর মার মুখ দেখেই জয় করব সারা জগৎটাকে, সারা পৃথিবীটাকে। মা মাদার আম্মা আমাদের সবার, এটা মনে রাখবেন। আর ছাত্র যৌবনকে বলবো, পাশে থাকুন, সাথে থাকুন, আপনারাই আমার জীবনের প্লাবন। আপনাদের জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন, আপনাদের জানাই শুভ অভিনন্দন, আপনাদের জানাই শুভনন্দন। আপনারাই আমার জীবনের চলার পথ। আপনারা মনে রাখবেন, আমি নতুন প্রজন্মকে বলি, নতুন প্রজন্ম হাল ধরো আজ বিশ্বের দরবারে, নতুন প্রজন্ম হাল ধরো আজ বিশ্বের দরবারে। বাংলার মাটি পৌঁছক সবার ঘরে। এই বাংলায় জন্ম নিল রবীন্দ্র নজরুল, একই বৃন্তে কত কুসুম আলোকময় সে ফুল। তাই বাংলার ঘরে ঘরে নতুন প্রদীপ জ্বালিয়ে দাও, আলো সবার তরে। আমরা হারবো না, মাথা নত হবে না, আমরা চলবো নতুন করে, বাংলা গাইবে নতুন করে। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। আমি অনুরোধ করবো আমার কন্যাশ্রী মেয়েরা, ঐক্যশ্রী, শিক্ষাশ্রী থেকে শুরু করে, মেধাশ্রী থেকে শুরু করে, আজকে 5-6 দিন ধরে আমি ডেলি 5-6 করে মিছিল করেছি, মিটিংও করেছি। কুচবিহার থেকে স্টার্ট করেছি, জলপাইগুড়ি করেছি, জলপাই থেকে শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি থেকে চোপড়া, চোপড়া থেকে ইসলামপুর, ইসলামপুর থেকে রায়গঞ্জ, রায়গঞ্জ থেকে বালুরঘাট, বালুরঘাট থেকে মালদা, মালদা থেকে মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ থেকে কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগর থেকে শান্তিপুর। এই এতদিন বাদে আমি ফিরে যাব। আবার আগামীকাল থেকে 100 দিনের কাজে যারা বকেয়া পায়নি তাদের জন্য, যারা ঘর পায়নি তাদের জন্য আমি রাস্তায় 48 ঘন্টা আমি নিজে করব ধর্ণা, এবং তারপর এটা কন্টিনিউ করবে, আমাদের বিভিন্ন ইউনিট করবে। আপনারাও জেলায় জেলায় করবেন, বুথে বুথে করবেন, ব্লকে ব্লকে করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, মনটাকে ভালো রাখবেন, শরীরটাকে ভালো রাখবেন। যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে বিডিওকে গিয়ে বলবেন, ডিএমকে গিয়ে বলবেন, আইসিকে গিয়ে বলবেন। যদি 7 দিনের মধ্যে কাজটা না হয় তাদের কিন্তু পেনাল্টির ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থাও করে দিয়েছি। মনে রাখবেন, কেউ কেউ নিচু তলায় কাজ করে না। সিপিএমের কিছু পড়ে আছে না, একটা কেউ তো তারাইনি মানবিকতার কারণে। বিজেপির কয়েকটা আছে না, মানুষের কাজ করে না, মানুষের শংসাপত্র দেয় না, মানুষকে ঘোরায়। যদি কাউকে ঘোরায় আপনারা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীতে আবেদন করবেন, আমি আপনাদেরটা দেখে দেবো, আমি যতটা পারি আমি করে দেবো। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, খোদা হাফেজ, ইনশাল্লাহ। জয় জোহর, জয় শ্রী চৈতন্য দেবের জয়, জয় শান্তিপুরের
পবিত্র ভূমির জয়, জয় মা মাটি মানুষের জয়, জয় বাংলার জয়। আমি অনুরোধ করব এখন আপনাদের সবাইকে, আমি প্রথম লাইনটা ধরিয়ে দেব, বাদবাকি লাইন আমার ছাত্র যৌবন জাতীয় সঙ্গীত গাইবেন। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে सफेद डिटर्जेंट पाउडर। मेरा सफेद तुरंत खुले, भरपूर झाग दे, मेरी चॉइस मेरा सफेद। ভারতের শান, সারা দুনিয়ায় এর মান। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। আবহাওয়ার খবরে নজর রাখতে হবে, কারণ সকাল থেকে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে শহর কলকাতায়। জেলার কি পরিস্থিতি, পশ্চিমের জেলাগুলো, উত্তরবঙ্গের কি খবর জানবো। আমার সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিৎ, আজ থেকে বৃষ্টি পূর্বাভাস যেমন ছিল, আজ বৃষ্টি হচ্ছে, আগামীকালও হয়তো কিছুটা হলেও বৃষ্টি থাকবে। পূর্বাভাস কি বলছে? গরম তো পড়ে গেল প্রায়। একদমই, বা শীত কার্যত উধাও হয়ে গেছে, কারণ কলকাতার রাতের যে তাপমাত্রা, সেই তাপমাত্রা 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ওপরে, 20-র ওপরে উঠে গেছে কলকাতার তাপমাত্রা। কাজেই শীত তো উধাও হবেই, তবে একটা শীতের আমেজ থাকবে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে এখনও শীতের অনুভূতি একটু বেশি থাকবে, তবে একেবারে শীত বিদায় নিল এমনটা বলা যাবে না, কারণ শীতের আমেজ এখনও থাকছে। তবে বৃষ্টির যে পূর্বাভাস, সেই বৃষ্টি আজ দিনভর বৃষ্টি হবে, রাজ্য জুড়ে বৃষ্টি হবে এমনই পূর্বাভাস ছিল। এবং বাংলাদেশে যে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে, তার থেকে ওড়িশা পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে, আর এই অক্ষরেখা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে গেছে, তাই বৃষ্টির পরিমাণ বিক্ষিপ্তভাবে হলেও একটু বেশি হবে। এবং এই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি, অর্থাৎ হালকা মাঝারি বৃষ্টি, তার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে অন্তত দক্ষিণবঙ্গের 5 জেলায়, নদিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, 2 বর্ধমান এবং 2 24 পরগনা। এই যে 7 জেলা, অন্তত এই 7 জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। বাকি কলকাতা সহ অন্যান্য জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হবে। উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি, তবে বেশি বৃষ্টি অর্থাৎ দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। মূলত আগামীকাল এই সম্ভাবনাটা বেশি, তবে আগামী 48 ঘন্টার মধ্যে এই বৃষ্টি হতে পারে। এবং দার্জিলিংয়ের উঁচু পার্বত্য এলাকায় আজ এবং আগামীকালের মধ্যে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা, যদিও সম্ভাবনা খুব কম, কারণ অরুণাচল প্রদেশে তুষারপাত হবে এবং সিকিমে তুষারপাত হবে, তার একটা প্রভাব হয়তো পড়তে পারে। মুর্শিদাবাদে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা রাহুল গান্ধীর দিনভর কর্মসূচি রয়েছে। কি কি কর্মসূচি রয়েছে, এখন কোথায় রয়েছে এই ন্যায় যাত্রা, কারা রয়েছেন? অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে দেখতে পাচ্ছি সঙ্গে, আমার সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন প্রতিনিধি ইরন। কারা রয়েছেন এই ন্যায় যাত্রায়? একদিন মাত্র দেখো, সকাল 8টা থেকে আজকে ন্যায়যাত্রা শুরু হয়েছে, এবং এই ন্যায়যাত্রা, ভারতীয় ন্যায়যাত্রা রাহুল গান্ধী, সেটা কিন্তু মালদা থেকে ইতিমধ্যেই ক্রস করে, ফারাক্কা ব্রিজ ক্রস করে মুর্শিদাবাদের দিকে প্রবেশ করেছে, এবং সুটি অঞ্চল, সেখান থেকে ন্যায়যাত্রা এগোচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জে গিয়ে তার বিশ্রাম রয়েছে, সেখানে কিন্তু তারপর তার মধ্যাহ্নভোজ এবং লাঞ্চ মূলত করার পর আবার তিনি বহরমপুর, মুর্শিদাবাদের লালগোলা, বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আজকে রোড শো করবেন। অধীর রঞ্জন চৌধুরী তিনি ন্যায়যাত্রার প্রথম থেকে রয়েছেন, আজকেও রয়েছেন। রাহুল গান্ধীকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কখনো বাসে, কখনো সামনে লাল জিপে। এর আগে আমরা পুরো সফরটা দেখেছি যে কালো গাড়িতে তিনি যেতেন, কিন্তু কালকে সেই গাড়ির কাজ ভেঙে যাওয়ার কারণে আজকে গাড়ি পরিবর্তন হয়েছে কালকের থেকেই। লোকসভা ভোটের আগে কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী বাজেট স্বস্তি মিলল না আয়করে। অপরিবর্তিত আয়কর কাঠামো, প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কর কাঠামোয় নেই নতুন ছাড়। ভোটে লক্ষ্য মহিলা মন, আবাস যোজনায় মহিলাদের গুরুত্ব। 35 কোটি মহিলাকে ঋণ, মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে লাখপতি দিদি প্রকল্পের আওতায় আনা হবে আরও 1 কোটি মহিলাকে। 9 থেকে 14 বছরের মেয়েদের সার্ভাইকাল ক্যান্সার প্রতিরোধের টিকা। ভোট লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী বাজেট একাধিক প্রকল্প ঘোষণা। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় আনা হলো আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আরো 2 কোটি। পূর্বাঞ্চলে উন্নয়নে জোর দেশের পর্যটন উন্নয়নেও। অন্তর্বর্তী বাজেটে রেল বিমান পরিষেবায় জোর। 40,000 সাধারণ বগিকে বন্দে ভারতের মানে উন্নত করাই লক্ষ্য। রেলে শক্তি, খনিজ এবং সিমেন্ট করিডোর ঘোষণা। বাড়ানো হবে ট্রেনের গতি। লক্ষ্য বিমান পরিষেবাও, মেট্রো পরিষেবা উন্নতি করাও লক্ষ্য।
ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে নদিয়া, কৃষ্ণনগরে রোড শো, শান্তিপুরে পদযাত্রার পর প্রশাসনিক সভা, মতুয়া মন পেতে বার্তা, বাম কংগ্রেস বিজেপিকে কড়া আক্রমণ, ফের একলা চলার হুঁশিয়ারি। মালদা থেকে মুর্শিদাবাদে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা, ফারাক্কা দিয়ে অধীরের জেলায় প্রবেশ রাহুলের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় মোহাম্মদ সেলিম। যারা এই মুহূর্তে নিউজ 18 বাংলায় চোখ রেখেছেন তাদের জন্য জানাই, আজকে বাজেট ছিল, লোকসভা নির্বাচনের আগে ভোট অন অ্যাকাউন্ট, কিন্তু অনেকের আশা ছিল এই ভোট অন অ্যাকাউন্ট থেকে অনেক কিছু পাওয়া যাবে, কারণ সামনেই ভোট, লোকসভা নির্বাচন 2024। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভোটমুখী বাজেটে রাখা হয়েছে, কিন্তু যেটা লক্ষ্য থাকে মধ্যবিত্তের, যে আয়করে ছাড় মিলল কিনা, বিশেষ করে চাকরিজীবীদের আয়করে কোন রকম নতুন করে কোনো ছাড় মেলেনি। অনেকে বলছেন যে গত বছরই তো ছাড় মিলেছে, সুতরাং এবছর যেটা আছে ঠিকই আছে, বিশেষ করে বণিক সভাগুলি বলতে শুরু করেছে। সীতারামন তিনি কি বললেন এই আয়কর ছাড় নিয়ে, দেখুন। The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. অর্থাৎ আয়করের পরিকাঠামোয় কোনো আয়কর কাঠামোয় কোনো পরিবর্তন হলো না। আমি আমার নতুন অতিথি কংগ্রেস মুখপাত্র সন্দীপা এসেছে। সন্দীপা, কিরকম বাজেট? বিকশিত ভারতের বিভ্রান্তিমূলক বাজেট। এই বাজেটে আমি জানি না, বিজেপির ওরা হয়তো খুব দারুণ একটা বাজেট বলবে, ওরা সব জানতা সব বোঝে, যেরকমভাবে কৃষি বিলটা নিয়ে ওরাই সব জানতো, কিন্তু বাকি মানুষ, কৃষকরাও কিছু বুঝতে পারেনি, সাধারণ মানুষও কিছু বুঝতে পারেনি। সেরকমভাবে এই বাজেটটা নিয়েও আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। এই জন্য বুঝতে পারলাম না, বলেছেন বিকশিত ভারতের ভিত মজবুত হবে এই বাজেটে। এই জন্যই তো বললাম বিকশিত, এটা তো প্রধানমন্ত্রী তো বলবেনই সেই কথা, নাগপুরের বাণী তো উনি উচ্চারণ করবেই, কিন্তু আমরা বলছি বিকশিত ভারতের বিভ্রান্তিমূলক বাজেট। এই জন্য বলছি যে এইখানে যে কথাটা বলা হয়েছে, দেখুন আমরা তো এখানে যারা আছেন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমার থেকে বেশি এক্সপিরিয়েন্স রাজনীতির ফিল্ডে বেশি দেখেছেন। আমি যে সেগমেন্টটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি, ইউথ সেগমেন্ট, সেখানে বলা হয়েছে ট্যাক্স সেভি ইউথদের জন্য 1 লক্ষ কোটি টাকার কিছু একটা ঋণ মুকুব করা হবে বা ঋণ দেওয়া হবে, এরকম কিছু একটা স্কিম করেছেন। আমরা জানতে চাইছি ASER রিপোর্ট যেটা আছে, অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন রিপোর্ট, এটা তো কংগ্রেসের বানানো রিপোর্ট নয়, এটা বিজেপি সরকারের বানানো রিপোর্ট। সেই রিপোর্টে যে 3টি পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে, এর মধ্যে একটা পয়েন্ট হচ্ছে যে যুবক যুবতীরা যারা টেকনিক্যাল সাইড নিয়ে পড়াশুনো করছে বা ইঞ্জিনিয়ারিং করছে বা এরকম কিছু করছে, যে কর্পোরেটগুলো আমাদের দেশে আসছে তাদেরকে ওরা নিতে চাইছে না। সেই কর্পোরেট অফিসগুলো বলছে স্ট্যান্ডার্ড অনেক কম, সেই যুবক যুবতীদের মেধার স্ট্যান্ডার্ড অনেক কম। সেটা আমরা বলছি না, সেটা সরকারের দেওয়া ASER রিপোর্ট বলছে। তাহলে এই যে ইউথদেরকে নিয়ে এই যে একটা ফাজলামো করা হলো না, এটা যে আপনি একটা সোনার মোড়কে একটা কথা আছে অয়নবাবু, যে অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড। তো এটাই হয়েছে, যেটা চকমকি একটা প্যাকেজ এনেছে, কিন্তু প্যাকেজটার ভেতরে কয়লা কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে লাখপতি দিদি
হ্যাঁ, মহিলাদের ক্ষেত্রে লাখপতি দিদি বলেছে হবে, কিন্তু আমরা জানতে চাইছি রাম রাজ্য যে বানাতে চাইছে হবে না, হয়েছে আরো বেশি, আরো হবে। হ্যাঁ, হোক না, খুব ভালো, লাখপতি কেন, কোটিপতি দিদি হোক, কিন্তু মহিলাদের নিরাপত্তা, রামরাজ্যে স্বয়ং রাম, পুরুষোত্তম রাম তার স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য গোটা সমাজের সাথে লড়ে গেছিলেন, কিন্তু মণিপুরে যে মহিলারা আজকে যে দুরবস্থা হয়েছে তাদেরকে নিয়ে কোনো একটা শব্দ এই মহিলা, বিজেপি বলছে না যে মহিলা ফাইন্যান্স মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধীর কথা হয়তো ওনাদের মনে নেই, স্বল্প শিক্ষিত বা স্বল্প বুদ্ধি হতে পারে বা স্মৃতি বিভ্রম হতে পারে, তাদের কথা মনে, ইন্দিরা গান্ধীর কথা মনে নেই। মণিপুরের মহিলাদের কি অবস্থা হয়েছে সেটা নিয়ে কিন্তু কোনো কথা বলা হয়নি। মণিপুরের মহিলাদের কি অবস্থা হয়েছে তুমি টার্গেট করছো ঠিকই, কিন্তু তাছাড়া কি আর মহিলা নেই? গোটা দেশে তো আরো হাজার হাজার কোটি কোটি মহিলা আছেন, তাদেরকেও তো দেখতে হবে। আমি আসবো, কি বলেছেন লাখপতি দিদি নিয়ে, কি বলেছেন একটু শুনি, তারপরে। 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker sir, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. It has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. হ্যাঁ, মানে একটা সরকার মণিপুর নিয়ে ভাবছে না তো তোমরা অভিযোগ করছো, কিন্তু গোটা রাষ্ট্রই তো আছে। একটা কথা বলে অয়ন বাবু, যে হাঁড়ির একটা চালকে টিপ দিলে যেমন বোঝা যায়, টিপলে বোঝা যায় গোটা ভাতটা হয়েছে কিনা, ওই একটা রাজ্যকে দিয়ে বোঝা যায় এই গোটা দেশের মহিলাদের পরিস্থিতি কেমন। আর যদি লাখপতি দিদি, যদি এত 1 কোটি মহিলা যদি লাখপতি দিদি হয়েই থাকে, তাহলে আমাদের কথা হচ্ছে অয়নবাবু যে এই ভারতবর্ষে 80 কোটি মানুষকে তাহলে রেশন কেন দিতে হচ্ছে? যদি সেই মহিলারা লাখপতি হয়ে থাকে, আমি একটু বলে নেই, এতক্ষণ পরে আমি এসেছি, আরেকটু বলে নেই, মেডিকেল সিস্টেম নিয়ে অনেক কথা বলেছে, একটু ছাড়তে হবে, সেই জন্য আমি কৌশিক বাবুর উদ্দেশ্যে বলি, এই যে মহিলা নিয়ে আক্রমণ করলেন সন্দীপা, প্রধানমন্ত্রী বলছেন 4টে স্তম্ভ শক্তিশালী হচ্ছে, কে? মহিলা, যুব, কৃষক এবং গরিব আজকের বাজেটে। দেখুন, এটা আমার কনক্লুডিং রিমার্কস, ফলে আমাকে জাস্ট 2 মিনিট সময় নেব। আপনি যদি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন, তাহলে যুবা থেকে শুরু করে, শৈশব থেকে শুরু করে, মধ্যবয়স্ক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত কাউর প্রতি এই বাজেটে কোনো দিশা নেই। এটা হচ্ছে গিয়ে 1 নম্বর। আমাদের মতে এটি বিভ্রান্তিমূলক নয়, এটি একটি সম্পূর্ণরূপে দিশাহীন বাজেট, যে বাজেটটায় কেবলমাত্র কয়েকটা ভাববাচ্যের কথা বলা আছে, তার বাইরে কিছু বলা নেই। আমি দুটো ছোট্ট স্টেটমেন্ট করে, দুটো কোট করে আমি আমার আজকের বক্তব্য শেষ করব। একটা হচ্ছে, অসাধারণভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের 5 মাস পরে কিন্তু উইনস্টন চার্চিল ভোটে হেরে গেছিলেন। ফলে ওনারা যদি মনে করে থাকেন যে কেবলমাত্র একটা ধর্মীয় আবেগ উস্কে দিয়ে ওনারা ভোটে জিততে পারবেন, সেটা কিন্তু হবে না। আমি শেষ করব এই বলে, কারণ আমাদের মনে হয় এটা একটা ক্রনিক ক্যাপিটালিস্ট ফ্যাসিবাদী টাইপের বাজেট। জার্মান পাদ্রি নিয়েমুলারের একটি বিখ্যাত কবিতা ছিল, খুব সংক্ষেপে তার 3টে লাইন লাস্টের বলছি। যেদিন তারা মানে জার্মানের কুখ্যাত ফ্যাসিস্ট বাহিনী, যেদিন তারা একজন কবিকে মারতে এলো, আমি তো প্রতিবাদ করিনি কারণ আমি তো কবি নই। যেদিন তারা একজন ইহুদিকে মারতে এলো, আমি তো প্রতিবাদ করিনি কারণ আমি তো ইহুদি নেই। উনি লাস্টে বলছেন, ফাইনালি when they came to kill me there was no one left to protest. ফলে আজ যদি আমরা এই ফ্যাসিবাদী শক্তিকে উচ্চকণ্ঠে প্রতিহত করতে না পারি, যেটা আমরা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস করছি, তাহলে যেদিন তারা আপনার দরজায় করা নাড়বে, আই এম অ্যাফ্রেড সেদিন কেউ নাও থাকতে পারেন। নমস্কার। মিস্টার আগরওয়ালের কাছে অনেক কিছু আক্রমণ এলো, আমি তার আগে, আপনি তো বলছিলেন যে এই বাজেট তো অন্তর্বর্তী বাজেট, এই বাজেট তো একেবারে ভোট অন অ্যাকাউন্ট, কি থাকবে? কিন্তু এ নিয়ে তো বড় সড় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। দেশের ভবিষ্যৎ তৈরির বাজেট, গরিব মানুষ, যুব সমাজ, মহিলা ও কৃষকদের জন্য তৈরি। অন্তর্বর্তী বাজেটে পরিকল্পনা, উদ্ভাবনী চিন্তার মিশেল, দাবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। দেখুন, ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ, युवा, गरीब, महिला और किसान, सभी को एम्पावर करेगा।
निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। মিস্টার আগরওয়াল, ফ্যাসিবাদী বাজেট এত কিছু বলে গেলেন, সন্দীপা বললেন যে কোনো দিশাই নেই, বিভ্রান্তিমূলক। দেখুন, এই বাজেটে প্রথমত আমি আবার বলছি যে দিস ইজ অনলি এ ভোট অন অ্যাকাউন্ট। আর এই বাজেটের মধ্যে যে সমস্ত ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্সগুলো বলা হয়েছে, দোজ আর বেসড অন দি ইকোনমিক রিভিউ রিপোর্ট which was presented in the parliament day before yesterday, which was prepared by the chief economic advisor. Then sir, what about the ACR report? You have spoken your part. Let me just counter. What about when you are talking about statistics given by the central government itself, then what about annual status report of education report? I am coming to that. Let me just explain to you. Let us not get agitated. We have enough time to discuss and argue. So what Prime Minister has said about the budget, বাংলায়, যে এই বাজেটের মধ্যে অর্থমন্ত্রী যে তথ্যগুলো দিয়েছেন, সে তথ্যগুলো আগামী দিনে ভারতের 2047-এ যে বিকশিত ভারতের যে কথা বলা হচ্ছে বারংবার, যেটা উনি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেতেও বলেছেন অমৃত কাল হিসাবে, তো এটা কিন্তু একটা তথ্য। আর এর যে ভিত্তি উনি বলেছেন, ভিত্তি বলার মানেটা হচ্ছে যে এই বিগত 10 বছরে যেভাবে আর্থিক উন্নতি করা হয়েছে, এটা উন্নয়ন যেটা হয়েছে, আর উন্নয়নটা কীরকমভাবে? উন্নয়নটা হয়েছে থ্রু অ্যান ইনক্লুসিভ গ্রোথ, যেখানে নাকি গ্রামের মানুষদের আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর পার ক্যাপিটা ইনকাম সাধারণ মানুষের সে ডাবল থেকে বেশি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, গরিব মানুষের সংখ্যা 25 কোটির থেকে বেশি গরিব মানুষ, তারা বিলো পভার্টি লাইন যারা ছিল তারা উপরে আসতে পেরেছে। তার মানে তাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম বেড়েছে, তারা যারা বিলো পভার্টি লাইন ছিল তারা ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। এই যে 80 কোটি মানুষ যাদেরকে খাদ্য পিএম কিষাণ বা পিএম যে গ্রামীণ কল্যাণ যে যোজনা ছিল, তার মধ্যে সেটা কন্টিনিউ রাখা হচ্ছে। তো এইগুলো কন্টিনিউ রাখতে গিয়ে আগামী দিনে গরিব মানুষ যারা গ্রামের মানুষ থাকে তাদের আরো বেশি গ্রোথ হবে, আর তারা মানে যে পভার্টি ছিল পভার্টি থেকে বেরিয়ে আসবে। তা পভার্টি থেকে বেরিয়ে আসা মানেটা হচ্ছে যে ইনকাম ইনইকুয়ালিটির কথা কিছুক্ষণ আগে আরেকজন এখানে বলছিলেন। তো যদি সাধারণ মানুষের যদি আয় বাড়ে, তার মানে যে ইনকাম ইনইকুয়ালিটি সেটা নিশ্চয়ই কমবে। তার মানে ইনকাম ইনইকুয়ালিটি কথা আর থাকছে না। যারা গরিব মানুষ তারা এই বাজেটের যত সমস্ত প্রভিশন তার থেকে যে ইকোনমিক ম্যানেজমেন্ট করা হয়েছে, আর তারপরে এই যে 4টা কথা যেটা বলা হচ্ছে, যেটা ভিত্তি যে গরিব মানুষ, কিষাণ বা চাষি ভাইরা, মহিলা আর যুবা শক্তি হচ্ছে আমাদের দেশের আগামী দিনের গ্রোথের জন্য। তারাই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের কথা যেটা আমরা বলছি, যে অর্থমন্ত্রী বলেছেন ডেমোক্রেসি আছে, ডেমোক্রেসি আছে, ডাইভার্সিটি আছে, তাদের জন্য যে ব্যবস্থাটা নেওয়া হয়েছে সেই ব্যবস্থার মধ্যে তারা তো ইকোনমিক গ্রোথ যখন হবে, এটা তো বললাম এর আগেই যে 7.3% গ্রোথ আমরা এবারে নিচ্ছি। সারা বিশ্ব যখন একটা আর্থিক মন্দি স্থিতি দিয়ে যাচ্ছে, ইনফ্লেশনের চাপে দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমরা ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করতে পারছি, ফিসক্যাল ডেফিসিট ম্যানেজ করতে পারছি, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট ম্যানেজ করতে পারছি, আমরা এক্সপোর্ট বাড়াতে পারছি। এর আগে এই কথাটা আপনি বলেছিলেন একটা কথা, যে এত রকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এত রকম প্রজেক্ট নেওয়া যায়, এত ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার করা হয়। মানে আমাদের পকেটে ফিসক্যাল ডেফিসিট থাকবে কিনা সেটা জানি না, কিন্তু ফিসক্যাল ডেফিসিট 5.8 রাখা হয়েছে, 5.8 রাখা হয়েছে, কিন্তু আগামী দিনে 5.1% হবে। হ্যাঁ, এইখানে বক্তব্য হচ্ছে ইউপিএর আমলে তো ডাবল ডিজিট ছিল, তাহলে তো উন্নতি হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ইনফ্লেশনকে কন্ট্রোল করা হচ্ছে আর আর্থিক উন্নয়ন দিকে যাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, দারুণ। মানে এটা হচ্ছে নাগপুরের চশমা চোখে লাগালে সেটাই দেখা যায়। হ্যাঁ, যেরকম ভাবে এএসিআর রিপোর্টকে ওরা অগ্রাহ্য করছে, যেরকম ভাবে ওয়ার্ল্ড হাঙ্গার ইন্ডেক্সকে সবাই বুদ্ধিজীবী। আপনি তো পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের যেভাবে আরে সবকিছু, আমি বাজেটটাকে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে নাকি প্যান না বাজেট নিয়ে এটা করে, যেভাবে হাঙ্গার ইন্ডেক্সকে ওরা অগ্রাহ্য করছে, যেভাবে আইএমএফ রিপোর্ট যেটা বলেছে যে ইন্ডিয়ার যে জিডিপি আছে সেটা 2027-28-এ যে ঋণটা আছে সেই জিডিপির হারকে ঋণ ছাড়িয়ে যাবে।
তো এইটাকে ওরা অস্বীকার করছে। তো ডেফিনেটলি আমরা IMF তো নিজেই বলেছে যে ইন্ডিয়া ইজ দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোইং ইকোনমি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। IMF নিজেই বলছে, আর IMF এটাও বলছে যে ইন্ডিয়ার গ্রোথ স্টোরি নিয়ে সারা বিশ্ব উন্নতি করতে পারে। আমাদের কথা হচ্ছে, অধীর চৌধুরী তিনি বলছেন 2047 এর বাজেট এটা তো এখনকার বাজেট নয়, 2047 এর বাজেট। দেখুন 2047 সালের তো ভিত্তি রাখা হচ্ছে, দিস देयर উইল বি কনসিস্টেন্সি ইন দি অ্যাপ্রোচ। অধীর চৌধুরী এই বাজেট তো ইন্টারিম বাজেট, এই বাজেটে 2047 সালের কথা বলছে। হ্যাঁ, এখনকার কথা বল, আজকের কথা বল। মানুষের রোজগার করার ক্ষমতা কমে গেছে, মানুষের খরচ করার ক্ষমতা কমে গেছে, বেকার যুবকদের বেকারত্ব বেড়ে গেছে, ভারতবর্ষে দারিদ্রতা বাড়ছে। ও 47 সাল দেখাচ্ছে আমাদের, এখন থেকে আমাদের চাঁদ দেখাচ্ছে। আগে মাটিটা তো দেখা, তারপরে পরে চাঁদ দেখবো। মহিলাদের জন্য লাখপতি দিদি প্রকল্প, ওই তো ভোটের আগে মানুষকে আবার ঢপ দেওয়া, ভোট খরিদ করার ব্যবস্থা করা, মানুষকে আবার তোপ দেওয়া, প্রলোভন দেওয়া। আর সুজন চক্রবর্তী বলছেন গাল ভরা প্রতিশ্রুতি। নির্বাচনের আগে কিছু গালভরা প্রতিশ্রুতি, তাতেও কিন্তু ব্যর্থ। যা সরকার ফোরকাস্ট এর আগে দিয়েছিল, ট্যাক্স স্ল্যাবও চেঞ্জ করেনি। নতুন কোনো গরিব মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প কিছু করেছে তা না। একটা প্রকল্প বলেছে কেউ যেন ভাড়া বাড়িতে না থাকে, সবার বাড়ি করে দেওয়ার প্রকল্প, ওটা বোগাস কথা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজ, এই যে তিনটে ক্ষেত্র, এই তিনটে ক্ষেত্রে কোনো ট্যাঞ্জিবল সুবিধাজনক অবস্থা এই বাজেট করতে পারেনি। না কেন, আজকের কথাই তো বলেছেন বাজেটে। হ্যাঁ, আজকের কথাই তো বলেছেন, আজকের কথা বলেছে, কৃষকদের জন্য বলেছেন, দুধ চাষীদের কথা বলেছেন, মৎস্য চাষীদের কথা বলেছেন। অয়ন বাবু, কৃষকদের অবস্থা আপনারা দেখেছেন, আমরা সবাই দেখেছি কি অবস্থা হয়েছে। কিন্তু এই যে মেডিকেলের কথা বলা হচ্ছে, আজকের দিনের কথাটা কি, বিজেপি বলেছিল না নরেন্দ্র মোদী নাকি ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছিল, বিশাল বড় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করেছিল, সেখানে যে ভারতের ছেলে মেয়েগুলো মেডিকেল নিয়ে পড়ছিল, ডাক্তার পড়ছিল, ওদেরকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আজকের বাজেটে যদি বিজেপি এদেরকে নিয়ে কোনো একটা স্কিম, এদেরকে নিয়ে একটা কোনো প্ল্যানের কথা ঘোষণা করতো, আমরা সাধুবাদ জানাতাম। এদেরকে নিয়ে কোনো কথা বলে এবং যখন বলছে যে 22 করা হয়েছে, তার মানে আমাদের এখানে তো ওয়ার্ল্ড ক্লাস এডুকেশন ইনস্টিটিউশনের ব্যবস্থা করা আছে। আপনার নাম সন্দীপা? আচ্ছা ঠিক আছে, বলুন। যখন মনপত আগরওয়াল। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাকে বলতে তো আমার তো বলার অধিকার আছে না, আপনি যখন বলছেন একদম বলবেন। গণতন্ত্রের গলা তো আপনারা হত্যা করছেন, গণতন্ত্রকে তো হত্যা করছে, চ্যানেলে এসেও করুন সেটা। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে কথা বলা হচ্ছে যে বিশ্ব ইকোনমিতে ভারত এখন এততে আছে ওততে আছে, আরে 2012-তে তো দ্বিতীয় নম্বরে ছিল, 2012-তে দ্বিতীয় নম্বরে ছিল মনমোহন সিংজির সরকার। যখন বলা হচ্ছে গোটা পৃথিবীতে রিসেশন চলছে, জর্জ বুশের সময়, আপনি তখন হয়তো ছিলেন সেই সময় সেখানে, এই ভারতবর্ষে মনমোহন সিংজি কংগ্রেসের সরকার আমরা কিভাবে সেটাকে ট্যাকেল করেছি সেটা আপনিও জানেন। এবং যখন রুরাল ডেভেলপমেন্টের কথা বলা হচ্ছে, 1947 সালে স্বাধীনোত্তর ভারতে এই ভারতের রুরাল ডেট ছিল 400 কোটি টাকা। ইট ওয়াজ এ সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট ফর জওহরলাল নেহেরু টু বিকাম দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ দ্যাট ইন্ডিয়া। ওকে, পারবে নরেন্দ্র মোদী আজকে সেই রুরাল ডেট এরকম হলে সেটাকে ট্যাকেল করতে? মিস্টার আগরওয়াল, এখানে বলা হচ্ছে যে আজকের কথা বলতে সেই 2047-এর কথা কেন? আজকে কত বেকারত্ব, আজকে কত আমাদের কর্মসংস্থানের অসুবিধে, আজকে কত গরিব মানুষ, আজকে কৃষকরা কত আত্মহত্যা করছে। এই যে ইকোনমিক রিভিউ রিপোর্টের আজকেরই কথা বলা, এরা বিশ্বাসই করতে চাইছে না, এরা বিশ্বাসই করতে চাইছে না। তাহলে তো কোর্টে যেতে হবে, যদি এই তথ্যগুলোকে যদি চ্যালেঞ্জ করতে হয় তাহলে কোর্টে যেতে হবে। আচ্ছা সন্দীপ, ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্সের যেখানে বলছে 25 কোটি মানুষ যারা গরিব ছিল তারা গরিব থেকে এখন গরিব রেখা থেকে উপরে উঠে এসেছে, এখানে বলা আছে। 80 কোটি মানুষকে রেশন কেন দেওয়া হচ্ছে? আপনি যে বলছেন যে 80 কোটি মানুষকে বলা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের যে পজিশন কেন দেওয়া হচ্ছে, যেটা আমরা প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দিন প্লিজ, তাহলে না কেন 80 কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশনের ঘোষণা কেন করা হচ্ছে? শুনুন, বলতে দিন 80 কোটি মানুষকে আমরা খাদ্য কেন দিচ্ছি। এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের এখানকারই অমর্ত্য সেন ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স, যদি দেশের মধ্যে যদি ইকোনমিক গ্রোথ হয়, তার বেনিফিট যদি গরিব মানুষ যদি না পায়,
তাহলে তো আর গ্রোথের কোনো মানে হয় না। তো ইট হ্যাজ টু বি ইনক্লুসিভ, যারা গ্রামের মানুষ থাকে, যারা গরিব লোক, তাদেরকে ব্যবস্থা, তাদেরকে তো ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায় রেখেছেন, তাদেরকে কারাপ্ট করে দিয়েছেন, পুরো মেশিনারি কারাপ্ট ছিল। আজকে কংগ্রেস সারা দেশের অর্থনীতি পুরো অবস্থাকে 12টা বাজিয়ে রেখে দিয়েছিল। ইউপি সরকার শুধু কারাপশন, কোলগেট সবকিছুই। নেহরুর কথা বলছে, না এই যে আপনার হাতে এই যে 2.5 পয়সার যে টিকা দেখতে যে টিকাটা আছে না, ওটা কিন্তু কংগ্রেস আমলে দেওয়া। ইন্ডিয়া আমাদের শুধু ভারতবর্ষে নয়, 250 কোটি কোভিড ভ্যাকসিনেশন এখানে দেওয়া হয়েছিল। প্লিজ কুল ওকে। ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে আর্থিক সুধার যদি না হয়ে থাকে তাহলে সত্যি প্রধানমন্ত্রী কি করে ঘোষণা করবেন যে 80 কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হবে? এটা তো একটা সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এটা একটা নোট অফ ইন্টারোগেশন থাকছে, কারণ 80 কোটি মানুষকে যখন রেশন দেওয়া হচ্ছে তখন দেশের আর্থিক পরিস্থিতি কিন্তু ভালো নয়। এটা তো শুধু মধ্যবিত্ত সংখ্যা শ্রেণীর লোকেরাও এই রেশনটা ড্র করছেন। তো যদি জানতাম শুধু গরিবদের জন্য এই রেশনটা দেওয়া হচ্ছে তাহলে কোনো প্রশ্ন আসতো না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও এইটার বেনিফিটটা দিচ্ছে। তার মানে আর্থিক পরিস্থিতি যদি আমরা আলোচনা করলাম যে কোভিডের পিরিয়ডে আর্থিক পরিস্থিতির যদি উন্নতি হতো তাহলে এই রেশন সিস্টেমটাকে বন্ধ করে দেওয়া হতো। অন্য দেশে যেমন রেশন সিস্টেম খুব কম নেই বললেই চলে। আপনি ডেভেলপ কান্ট্রি থেকে ইন্ডিয়াকে তুলনা করতে হবে। আমি ভারতীয়, আমি মাটির সঙ্গে আমার সংস্পর্শ আছে। আমি বলছি না আমি চাঁদে চলে গেছি, আমি বলছি না আমি সূর্যেই চলে যাচ্ছি, আমি বলছি আমার আর্থিক পরিস্থিতি যদি হয় আজকে একটা আপনি যাই বলুন তাই বলুন, আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি কটা ছোটখাটো ইন্ডাস্ট্রি এখন বেঁচে আছে। ছোটখাটো ইন্ডাস্ট্রির জন্য বাজেটে কি করা হয়? গঙ্গোপাধ্যায়, একটা কথা বলি, এই যে খুচরো বিক্রেতা তাদের আয়করের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো হয়েছে। সেকেন্ড হচ্ছে কর্পোরেট, তাদের জন্য তাদের 30% থেকে 22% করা হয়েছে। আবার বলছি, অর্থনৈতিক অবস্থা যদি ভালো না হয় তাহলে এই ট্যাক্স গুলো কমালো এবং ওদিকে ঊর্ধ্বসীমা বাড়ালো কি করে? তাহলে তো একটা ভাইসি ভার্সা হয়ে গেল, একদিকে কমাচ্ছি একদিকে বাড়াচ্ছি, এটাতে আলটিমেটলি কিছু কমছে না। গত বছর আর ট্যাক্স রেট কমানোর পরেও ট্যাক্সের কালেকশন বেড়েছে, সেটা আপনি দেখুন। ট্যাক্সের কালেকশন বেড়েছে তো 3 লাখ কোটি টাকা। আর না জিএসটি কালেকশন বেড়েছে, ট্যাক্স ডাইরেক্ট ট্যাক্স কালেকশন বেড়েছে। সেটা গত বছর 26,32,281, তার জায়গায় এখন 30 লক্ষ কোটি টাকা। জিএসটি কালেকশন তো বেড়েছে, ট্যাক্স কালেকশন তো বেড়েছে, কালেকশন তো বেড়েছে, একসঙ্গে নয় প্লিজ। ঋণটাও তো বেড়েছে, দেশের মাথার উপর এত বোঝা, ঋণের বোঝা। আর আমাদের কথা হচ্ছে ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি, যেটা নিয়ে এত ফলাও করে ওরা অ্যাডভার্টাইজ করে, যেটা নিয়ে ওরা এত বেশি অ্যাডভার্টাইজ করে। পেটিএম কে 2016-তে যখন নোটবন্দি হয় তখন ফলাও করে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করেছিল প্রধানমন্ত্রী মোদির ছবি দিয়ে। এই পেটিএম কে 2022-এ আরবিআই একটা নন কমপ্লায়েন্স নোটিশ পাঠিয়েছে, তারপরেও এই পেটিএম কে কেন আন্ডার স্ক্যানার না হয়নি? যে আমি তো শেষ করে নিচ্ছি, এই পেটিএম এ 31% চাইনিজ ইনভেস্টমেন্ট আছে, তারপরেও কেন এই পেটিএম এর সাথে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট তাদেরকে আন্ডার দ্য স্ক্যানার নেয়? এইখানে কি পয়সা কড়ি নষ্ট করা হচ্ছে? আমি বলছি আপনাদের সময় আপনি এক্ষুনি আক্রমণ করলেন যে কংগ্রেস আমলে, ইউপি আমলে শেষ করে দিয়েছে অর্থনীতিকে, প্রচুর কারাপশন। এখানেও কারাপশন উঠেছে, রাফাল নিয়ে উঠেছে, পেটিএম নিয়ে উঠেছে, কিন্তু হ্যাঁ এই রকম ভাবে প্রকাশ্যে এত বড় করে আসেনি। না শুনুন, যে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আজকে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মারফতে যে বেনিফিটটা আগে আপনি আমাকে বলতে বলতে দাও প্লিজ। 2.7 লক্ষ কোটি টাকার সেভিংস হয়েছে, যেটা ডিবিটি মারফতে যে টাকাটা আজকে ডাইরেক্টলি তাদের অ্যাকাউন্টে জনধন যোজনার মারফতে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে,
সেটা আগে এই 900 হয়ে যেত। এনা তো প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তখন তো বলেছিলেন যে 1 টাকার মধ্যে 15 পয়সা যায়। এখন কিন্তু 100% ইজ গোয়িং টু দি পকেট অফ দি রুরাল অ্যান্ড পুয়ার পিপল। এটাকে আপনি স্বীকার করতে হবে যে এই যে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের যে জিনিসটা আপনি বললে তো স্বীকার করব না, ডেটা দেখান, জাস্ট টু ফিনিশ প্রমাণ দিন, ডেটা দেখান। তারা তো কারাপশনকে পুষিয়ে নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে তারা আপনি বলবেন সামনে স্বয়ং রাম এসে গেছে, আপনি প্রমাণ না দিলে আমি কি করে বলবো? ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায়, হ্যাঁ, কথাটা হচ্ছে যে কৃষক, যুব, মহিলা এই তিনজনের কি উন্নতি হয়নি? আপনি তো অনেক গবেষণার মধ্যে আছেন, কৃষকরা কি লাভবান হচ্ছে না? কৃষক, যুবক, মহিলা তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। মহিলাদের আজকে ধরুন রুরাল বেল্টে কথাটি নিয়ে আসি, সারা ভারতবর্ষের বিশেষ করে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান সব জায়গায় একটা ডাউরি হিসেবে, ডোল হিসেবে তাদের দেওয়া হচ্ছে। ডোল, এই ডোলটা দিয়ে তাদের এমপ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা কিছু করা হয়নি। কৃষক যদি সত্যি উন্নতি হতো তাহলে এতগুলো কৃষক সুইসাইড করলো কি করে? তারা মারা ঋণে। এখন ধরুন ব্যাংকে একটা সার্কুলার গেছে যে তোমরা অ্যাডভান্স দিয়ে যাও। এনপিএ যেটা পার্সেন্টেজটা ব্যাংকের বেশি আছে, সেই এনপিএটাকে আদায় করবার জন্য কোনো ব্যবস্থা নিতে হবে, তোমরা দিয়ে যাও। এটা টেলিফোনে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে রিজার্ভ ব্যাংক তখন একটা সার্কুলার পাঠিয়ে করে দিচ্ছে। কারণ এই যে লোনগুলো দেওয়া হচ্ছে অনেক টাকা এনপিএ হয়ে আছে, এটা তো পাবলিক মানি। এই দেখুন পেজ নাম্বার 32 আমাকে বলতে দিন, আমি বলিনি এখনো, শেষ করিনি, আমি এখন আমাদের সময় শেষ, আমি যে কথাটা বলছি, ব্যাংকগুলোকে যদি এনপিএ হয়ে যাচ্ছে, অ্যাডভান্স দিতে বলছে, এইভাবে কি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কৃষক, মহিলা এদের দিয়ে? কারণ আজকে ধরুন মুদ্রা লোন আছে, মুদ্রা লোনেতে যেটা সিস্টেম আছে যে কোনো ট্রেড লাইসেন্স লাগবে। আগরওয়াল, আপনি কি তথ্য দেখাচ্ছিলেন? আমি যে তথ্য দেখাচ্ছিলাম, ডিক্লাইনিং গ্রোস নন পারফর্মিং অ্যাসেট অ্যাজ এ পার্সেন্টেজ অফ গ্রোস অ্যাডভান্স, যেটা একসময় ইউপিএ আমলে সেটা যে লোন দেওয়া হয়েছিল 57 লক্ষ কোটি টাকা, যেটা এনপিও হয়ে আসছিল, আমাদের ব্যাংকিং কন্ডিশন একবার পড়ে যাচ্ছিল, সেটা 11.2% ক্রমশ বাড়ছে। বিরোধীরা কিন্তু এই রিপোর্টকে মান্যতা দিচ্ছে না, এটা এনপিএ সময় এটা কমে ক্রমাগত কমে গিয়ে 3.2% হয়েছে। আমাদের বাজেট নিয়ে আরো খবর থাকবে এবং অন্যান্য আরো গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে আসবো আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হেডলাইন্সের পরে। ভোটের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী বাজেট, একাধিক প্রকল্প ঘোষণা, দেশের আধ্যাত্মিক পর্যটন কেন্দ্রে উন্নয়নে বাড়তি গুরুত্ব, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আরো 2 কোটি, পূর্বাঞ্চলে উন্নয়নও জোর। লোকসভা ভোটের আগে কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী বাজেট, স্বস্তি মিলল না আয়করে, অপরিবর্তিত আয়কর কাঠামো, প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কর কাঠামোয় নেই নতুন ছাড়। ভোটে লক্ষ্য মহিলা মন, লাখপতি দিদি প্রকল্পে লক্ষ্যমাত্রা 2 কোটি থেকে বাড়িয়ে 3 কোটি, পিএম মুদ্রা যোজনায় 30 কোটি ঋণ, আবাস যোজনায় 70% ঘর, আয়ুষ্মান প্রকল্পের আওতায় সব অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মী, 9 থেকে 14 বছরের মেয়েদের সার্ভাইকাল ক্যান্সার প্রতিরোধের টিকা। অন্তর্বর্তী বাজেটে রেল বিমান পরিষেবায় জোর, 40,000 সাধারণ বগিকে বন্দে ভারতের মানে উন্নত করার লক্ষ্য, রেলের শক্তি, খনিজ এবং সিমেন্ট করিডোর ঘোষণা, বাড়ানো হবে ট্রেনের গতি, বিমান ও মেট্রো পরিষেবার আরও উন্নতিতে গুরুত্ব। ভোটের আগে মমতার নজরে নদিয়া, কৃষ্ণনগরে রোড শো, শান্তিপুরে পদযাত্রার পর প্রশাসনিক সভা, মতুয়া মন পেতে বার্তা, বাজেটের দিনই বিজেপিকে কড়া আক্রমণ, কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে আগামীকাল থেকে ধর্ণা। মালদা থেকে মুর্শিদাবাদে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা, ফারাক্কা দিয়ে অধীরের জেলায় প্রবেশ, রাহুলের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় মোহাম্মদ সেলিম।
অন্তর্বর্তী বাজেটে আয়করে কোনো ছাড় নেই, আয়কর কাঠামো অপরিবর্তিত রইল। 2019 সালে লোকসভা ভোটের আগে অন্তর্বর্তী বাজেটে বেড়েছিল আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা। অর্থমন্ত্রী জানান, আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত যে কর কাঠামো বহাল রয়েছে, পরবর্তী বাজেট পর্যন্ত তার সময়সীমা বৃদ্ধি করা হলো। The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. Well, it was one of the shortest speeches on record in the budget. He didn't talk about unemployment, which has gone up to record levels. He didn't talk about youth unemployment. He didn't talk about declining female labor participation when talking about Nari Shakti. So there were so many omissions. I must say that this is going to be a very, very disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities and without enough substance, nor any willingness to address the specific problems of the economy. The consolidation of the fiscal deficit, and I think our recommendation initially was 5.4%, but for it's a 5.1%. is obviously a very significant step forward, but at the same time not sacrificing the focus on growth. So the capex spend has increased by almost 11.1%, which is also very good. The third aspect, which is very important, is the focus on the rural sector and also the 4 aspects of women, the farmer and the poor being taken care of. From an industry perspective, obviously we will wait for the main budget to come to look at the details. कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगा नहीं कि जिसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद आ सकती थी, मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन शायद कहीं बिकॉज ऑफ इंटरिम बजट तो वो नहीं सुनाई दी हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ी बात थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। युवा शक्ति की बात करें चाहे नारी शक्ति की बात करें, उनके ऊपर फोकस ज़्यादा है और ऑफ कोर्स एक संतुलित बजट है, जितना भी बेस्ट कर सकते थे। দেশের সমস্ত আশা কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় আসবেন, বাজেটে ঘোষণা অর্থমন্ত্রী। Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. বাজেটে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণে জোর নির্মলা সীতারামনের 3 কোটি বাড়ির টার্গেট ছিল, আগামী 2 বছরে আরো 2 কোটি অর্থাৎ 5 কোটি বাড়ির লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা অর্থমন্ত্রী। PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. মহিলাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির কথা বাজেটে উল্লেখ, মেয়েদের আত্মসম্মান বেড়েছে, মেয়েরা অনেক বেশি কাজে যোগ দিচ্ছেন, উচ্চশিক্ষায় মহিলাদের যোগদান 28% বেড়েছে। Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected
in the increasing participation of women in workforce, making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রকল্প লাখপতি দিদিকে আরো প্রসারিত করার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র। নির্মলা জানিয়েছেন, এতদিন লাখপতি দিদি প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ছিল 2 কোটি মহিলার অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। সেই মাত্রা আগামী দিনে বাড়িয়ে 3 কোটি করা হচ্ছে। 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. It has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. অন্তর্বর্তী বাজেটে রেল বিমান পরিষেবায় জোর। 40,000 সাধারণ বগিকে বন্দে ভারতের বগিতে রূপান্তরিত করা হবে। লক্ষ্য ট্রেনের গতি বাড়ানো, বিমান ও মেট্রো পরিষেবার উন্নতিতে জোর দেওয়াও লক্ষ্য। The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under Udan scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers. দেশের ভবিষ্যৎ তৈরির বাজেট গরিব মানুষ, যুব সমাজ, মহিলা ও কৃষকদের জন্য তৈরি। অন্তর্বর্তী বাজেটে পরিকল্পনা উদ্ভাবনী চিন্তার মিশেল, দাবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। কাল থেকে ধর্নায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 48 ঘন্টা ধর্না মুখ্যমন্ত্রীর। 48 ঘন্টা পর থেকে দলের কর্মীদের ধর্না চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ মমতার। গোটা রাজ্যে বুথে বুথে ধর্না করবেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। আগামীকাল থেকে 100 দিনের কাজে যারা বকেয়া পায়নি তাদের জন্য, যারা ঘর পায়নি তাদের জন্য আমি রাস্তায় 48 ঘন্টা নিজে করব ধর্না, এবং তারপর এটা কন্টিনিউ করবে আমাদের বিভিন্ন ইউনিট করবে। আপনারাও জেলায় জেলায় করবেন, বুথে বুথে করবেন, ব্লকে ব্লকে করবেন। কৃষ্ণনগরের পর শান্তিপুরে মুখ্যমন্ত্রীর জনসংযোগ। রোড শো এর পর সরকারি সভা করেন মমতা। সভা থেকে দিল্লি দখলের হুঁশিয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি জয় আমরাই করব, বাংলা পথ দেখাবে, বাংলায় আমরা একা লড়ব। তার কারণ আমরা জোট চেয়েছিলাম, কংগ্রেস করেনি, সিপিএম কংগ্রেসের জোট হয়েছে বিজেপিকে সাহায্য করার জন্য। আমি সিপিএম করি না, আমি সিপিএম করি না, আমি বিজেপি করি না, আমি বিজেপি করি না। আর বাংলায় মনে রাখবেন, মা মাটি মানুষ একাই 100। আমি আপনাদের সাথে আছি, আপনারা যদি আমার সাথে থাকেন, আমি কথা দিচ্ছি বাংলা থেকে জিতে দিল্লি আমরা দখল করবই। কোন পরিস্থিতি করব, কি করে করব, আপনার ইলেকশন রিজিওনাল পার্টিগুলোকে একসাথে নিয়ে
আজ মুর্শিদাবাদে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা, দিনভর মুর্শিদাবাদে কর্মসূচি। রঘুনাথগঞ্জের সভা রাহুল গান্ধীর, রাতে কান্দিতে থাকবেন রাহুল গান্ধী। রঘুনাথগঞ্জের ন্যায় যাত্রায় কংগ্রেসের সঙ্গে অংশ সিপিআইএমের। সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম ও সিপিআইএম নেতা শতরূপ ঘোষ ন্যায় যাত্রায় অংশ নেন। সুতিতে বিড়ি শ্রমিকদের সঙ্গে সাক্ষাতে রাহুল গান্ধী। বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে মাঝে মাঝে বিক্ষোভ হয়। শ্রমিকদের সমস্যার কথা শুনলেন রাহুল। রাহুলের সঙ্গে ছিলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। প্রাথমিক নিয়োগ 2022 ঘিরে নতুন মামলার অনুমতি বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার। নিয়োগের স্থগিতাদেশ চেয়ে মামলা 10 নিয়োগ প্রার্থীর। ডিএলএড প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের নতুন মামলায় অনুমতি। শুক্রবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা। সুবল মান্নাকে সরিয়ে কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি। সুপ্রকাশ গিরির নামেই শিলমোহর রাজ্য নেতৃত্বের। বৃহস্পতিবার কাঁথি পুরসভায় দলীয় কাউন্সিলরদের উপস্থিত থাকার জন্য হুইপ জারি করা হয়। সবাই দলের তরফে সুপ্রকাশ গিরির নাম ঘোষণা করা হয় ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিরঞ্জন মান্নার নাম ঘোষণা হয়। মুর্শিদাবাদে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন তৃণমূল কর্মী। মুর্শিদাবাদের আমানিগঞ্জ চর এলাকার ঘটনা। বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে বাজি ফাটানো নিয়ে বচসার জেরে খুনের অভিযোগ। পরপর 4 রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ উঠছে। বিয়ের বাড়িতে অনুষ্ঠান খেতে গেছে, বিয়ের যার মেয়ের বিয়ে সে বললো যে খেয়ে দিয়ে আপনারা বাড়ি চলে যান, আমার অন্য দল আসবে খেতে। এবার ওরা খেয়ে বাড়ি যায়নি, ওইখানে গুজুর মুজুর করেছিল। ওইখানে নাকি ফটকা ফাটানো নিয়ে ঝামেলা একটু হয়েছে। দিয়ে আমার ভাইগুলোকে বললাম ওইটা দিয়ে তোরা চলে আয়। এরা চলে এসছে, দিয়ে এখানে ঘিরে মেরে দিয়েছে। মালদার নিখোঁজ ছাত্রীর দেহ উদ্ধারে উত্তেজনা। অভিযুক্তের বাড়ির আসবাবে আগুন লাগিয়ে দেয় স্থানীয়রা। ধৃত অভিযুক্ত এলাকার যুবক। অভিযুক্তকে জেরায় মুন্ডহীন দেহ উদ্ধার। গুদাম ঘরের ছাদ থেকে মেলে ছাত্রীর মুন্ডু। রাতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর বিক্ষোভ। ইংরেজবাজার থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। মালদা অভিযুক্তের বাড়ি ভাঙচুর। সোমবার থেকে নিখোঁজ থাকার পর ছাত্রীর দেহ উদ্ধার করা হচ্ছে। মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার বিষ্ণুপুরে। খুন নাকি আত্মহত্যা তদন্তে পুলিশ। মহিলা ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। স্থানীয়দের পারিবারিক অশান্তি চলছিল। পুলিশ অনুমান করছে স্বামী স্ত্রী কলহের জেরেই এই মৃত্যু হয়েছে। তদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। মহেশতলায় কলেজের ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু। কম্পিউটার সায়েন্সের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রের মৃত্যু। বাঁকুড়ার বাসিন্দা ওই ছাত্র মহেশতলায় বন্ধুদের সঙ্গে ঘর ভাড়া করে থাকতেন। বুধবার ঘরের বিছানায় পড়ে থাকতে দেখেন বন্ধুরা। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা। কিভাবে মৃত্যু খতিয়ে দেখছে পুলিশ। হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়ে বাঁকুড়ায় ফিরলেন তালডাংরার প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক মনোরঞ্জন পাত্র। দীর্ঘ 13 মাস ধরে জেলবাসের পর জামিনে মুক্তি পেলেন। 2010 সালের 29 জুন তালডাংরা তৃণমূল কর্মী মদন খাঁ খুনের ঘটনায় মনোরঞ্জন পাত্রকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় বাঁকুড়া জেলা আদালত। সেই রায়কেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন মনোরঞ্জন পাত্র। জামিন মঞ্জুর করে হাইকোর্ট। আমি নিজে মনে করি যে আমি নির্দোষ। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই কেসগুলো করাটা হয়েছিল। আমি এখন জামিনে মুক্ত। শুনুন, সত্য কি মিথ্যা ইত্যাদি সেটা গোটাটাই একটা বিচার ব্যবস্থার মধ্যে আছে। এটা নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমার যা কথা আমি নিম্ন আদালতে বলেছি যে আমি সেদিন বিধানসভাতে ছিলাম। এই ঘটনার সঙ্গে আমি কোনোভাবেই যুক্ত নই। আদালতের রায়ে তো সাজা হয়েছে, জামিন পেতেই পারে। জামিন পাওয়াটা যে কেউ লোকই তো হলে হয়তো আপার কোর্টে যাবে, কিংবা জামিনে আছে, হাইকোর্টে হয়তো মুভ করেছে। কিন্তু রাজনীতি করতে গেলে মানুষকে বুঝে করতে হয়। এই সমস্ত গন্ডগোলের মধ্যে জনপ্রতিনিধি না থাকাই ভালো। আসানসোলে বড় পুকুরে আদিবাসীদের জমি দখলের অভিযোগ জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ জমি ভরাট করার জন্য জমিতে পাঁচিল দেওয়ার কাজ শুরু করেছে জমি মাফিয়া। ঘটনা জানাজানি হলে বিক্ষোভে নামে আদিবাসীরা। গ্রামবাসীদের দাবি এলাকার মাফিয়াদের মদতে হরিপাড়ার নিজ জমি ভরাটের কাজ চলছে। সেই কাজ বন্ধের দাবি স্থানীয়দের।
গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে বালি বোঝাই ভারী লরি নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ। বালি বোঝাই লরি আটকে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। করোনায় বাঁকুড়া বড়জোড়া থানার মানাচরের সীতারামপুর কলোনি এলাকায় স্থানীয়দের দাবি, পুলিশ ও প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে কার্যত গায়ের জোরে বালি কারবারি বড় বড় লরিতে করে সীতারামপুর এলাকার গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে বালি নিয়ে যাচ্ছে। সীতারামপুর এলাকার গ্রামীণ রাস্তা শীঘ্রই বেহাল হয়ে পড়বে, তাই গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ। গাড়িগুলো এগুলো আপনারা কি কারণে আটকেছেন? মূলত এই রাস্তাটা কোনোদিনই বড় হেভি ভেহিকেল চলে না, কোনোদিনই চলে না। আমরা শুনতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে বালির হেভি গাড়ি অলরেডি রাত্রেও কিছু চলেছে, এইভাবে এসছে, এখনো কিছু গাড়ি এসছে, তারা বালি তুলবে আমরা শুনতে পাচ্ছি। যার ফলে আমরা চাইছি যে গ্রামের ভিতরে কোনো হেভি ভেহিকেল চলবে না। নদী থেকে বালি পাচার চলছেই, বালি পাচার আটকাতে গ্রামবাসীদের উদ্যোগ। গ্রামবাসীদের তাড়ায় উল্টে গেল ট্রাক্টর। ধূপগুড়ির ঝাড় আলতা পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। দীর্ঘদিন ধরে নোনাই এবং গ্লান্ডি নদী থেকে বালি পাচারের অভিযোগ উঠেছিল। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন স্থানীয়দের। অবৈধভাবে বালি চুরি হচ্ছে, অবৈধভাবে মাটি চুরি হচ্ছে, কিন্তু যা হচ্ছে এসব সবই তো পুলিশ প্রশাসন এবং ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের মদতেই হচ্ছে। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ভাগ্য ভালো কারো প্রাণ সংশয় হয়নি। কিন্তু আমরা এখন দেখার ভবিষ্যতে পুলিশ প্রশাসন এবং ভূমি রাজস্ব আধিকারিক কী ব্যবস্থা নেয়। দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী বাসে থাকা একাধিক যাত্রী আহত। ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মেদিনীপুর রাজ্য সড়কের দাসপুরের বকুলতলা এলাকায়। মেদিনীপুরের দিক থেকে ঘাটালের দিকে যাওয়ার সময় একটি 4 চাকা গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে উল্টে যায়। বেশ কয়েকজন যাত্রী জখম হয়েছেন, তাদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। 4 চাকার গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু বাইক আরোহীর। ফাঁসি দেওয়ার ধামনাগাছ এলাকার ঘটনা। সড়ক পারাপার করতে গিয়ে দুর্ঘটনার দাবি স্থানীয়দের। ঘটনার খবর পেয়ে ফাঁসি দেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং তারপর মৃতদেহ উদ্ধার করে। ফের দুর্ঘটনা বর্ধমান আরামবাগ রোডে মিরপোতা বাজার এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরপর কয়েকটি দোকানে ধাক্কা মারে একটি লরি। আরামবাগের দিক থেকে আসা একটি লরি প্রথমে একটি পাম্পে ধাক্কা মারে, এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মিরপোতা বাজার এলাকায় বর্ধমান আরামবাগ রোডের ধারে থাকা বেশ কয়েকটি দোকানে ধাক্কা মেরে দোকানের ভেতরে ঢুকে যায়। চম্পাহাটির হারালবাজি পাড়ায় আগুন লেগে যায়। বিশ্বনাথ লস্কর নামে এক ব্যক্তির বাজির কারখানায় আগুন লাগলে পুরো বাড়ি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। স্থানীয়রাই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান, পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বিয়েবাড়িতে কফি মেশিন থেকে বিস্ফোরণ, জখম অন্ততপক্ষে জনা 5। ঘটনাটি ঘটেছে কীর্ণাহারের দিগলডাঙ্গা গ্রামে। অটোমেটিক কফি মেশিন থেকে প্রচন্ড জোরে আওয়াজ হয়, জখমদের বেশিরভাগই শিশু। সোনার দোকানে চুরি, ঘটনাটি ঘটেছে ফরাক্কা থানার হাজারপুর পালপাড়ায়। সোনার দোকানের গেটের তালা ভেঙে লক্ষাধিক টাকার সোনা ও চাঁদির গয়না সরে যায়। লকার থেকে সোনা ও চাঁদির সামগ্রী চুরি যায় বলে অভিযোগ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। টিনের চাল কেটে কয়েক লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না, নগদ টাকা ও বাইক নিয়ে চম্পট। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার দাড়িভিট এলাকায়। বাড়ির মালিক গৌতম সরকার কাজের সূত্রে গ্যাংটকে থাকেন। স্থানীয়রা বাড়ির দরজা খোলা অবস্থায় দেখতে পান। তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। নদিয়ার চাকদা পুরসভার 19 নম্বর ওয়ার্ডে একটি বাড়িতে আগুন লেগে বিপত্তি। আগুন লাগার সময় কেউ বাড়িতে ছিলেন না। একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল। কিভাবে আগুন লাগলো খতিয়ে দেখছে পুলিশ। নিম্নমানের মিড ডে মিলে বিক্ষোভ। দীর্ঘদিন ধরে ডিম না দেওয়া ডালের পরিবর্তে ফ্যানে ভাত দেওয়ার অভিযোগ তুলে আইসিডিএস কর্মীকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ। দেগঙ্গার 270 নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘটনা। আইসিডিএস কর্মীর অভিযোগ, ডিমের দাম চড়া, ডাল ফুরিয়ে যাওয়ার অজুহাত। ঝাড়খণ্ডের মুগমাখোলা মুখ খনিতে মৃত এক। স্থানীয়দের দাবি, কয়লা চুরি করতে গিয়ে ধসে মৃত্যু। রাতে বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী কয়লা তুলতে এই কয়লা খনিতে নামে। খনির গর্ভে কয়লা তোলার সময় হঠাৎই বড় এক পাথরের চাঙড় ভেঙে পড়ে চাপা পড়ে বেশ কয়েকজন। ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয় ও বাকিদের জীবিত উদ্ধার করে গ্রামবাসীরা। রাজ্যের একাধিক জেলাতে বৃষ্টি পূর্বাভাস মতোই। সকাল থেকে কলকাতার বেশ কিছু জায়গায় বৃষ্টি। পার্ক স্ট্রিট, ময়দান চত্বরে বৃষ্টি। আজ দক্ষিণবঙ্গে সারাদিনই বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।
হালকা বৃষ্টি বাঁকুড়ায়, সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ, সূর্যের দেখা নেই। শীতের গরম পোশাক ও বৃষ্টি থেকে বাঁচতে ছাতা ও রেনকোট সামলাতে গিয়ে ব্যতিব্যস্ত জেলাবাসী। বৃষ্টি বেশি হলে আলু সহ শীতকালীন সবজির ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা। অকাল বৃষ্টিতে সর্ষে চাষে ক্ষতির আশঙ্কা। রাতে বৃষ্টির পাশাপাশি সকাল থেকে মুখ আকাশের ভার, সূর্যের দেখা নেই। পরপর দুদিন রাতে বৃষ্টির জেরে ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা বসিরহাট মহকুমার কৃষকদের। স্বরূপনগর, হাসনাবাদ, বাদুড়িয়া, বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ, হাড়োয়ায় সর্ষে চাষে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা। ক্ষতিপূরণের দাবি কৃষকদের। এখন মাথায় হাত উল্টে গেছে। এই 4.5-5 বিঘা জমি চাষ করলাম, ভাগে জমির মালিকের কি দেবো, আমাদের কি থাকবে, আর আমরা কিভাবে চাষ করবো? তাতে ঋণ নিলাম, ঋণ নিয়ে পরিশোধ করার ক্ষমতা। এখন আমাদের যদি সরকার যদি আমাদের ভর্তুকি বা ঋণ দিয়ে আছে মুকুব করে থাকেন, তাতে আমার উপকৃত হবে। আমাদের ফের আবার সাহায্য করলে আমাদের সেটা সুবিধা হবে। আবহাওয়ার খামখেয়ালিতে দুশ্চিন্তায় কৃষকরা। চন্দ্রকোনা, ঘাটাল, দাসপুরে আলু চাষে ক্ষতির আশঙ্কা। কয়েকদিন ধরে ঘন কুয়াশা, তারপর বৃষ্টি, আর এতেই আলু গাছে দেখা দিচ্ছে নানান ধরনের রোগ। কুকড়ে যাচ্ছে পাতা, পচা, ধসা ও হলুদ জাতীয় রোগ দেখা যাচ্ছে। কৃষকদের দাবি, এর ফলে আলুর ফলন কমবে। আলু চাষের পরিস্থিতি খুব ভালো নয়। তো আলুর যা এখন পজিশন, তাতে করে যে কুয়াশা ভাবটা এসছে, তাতে আলু ধাসার রোগ দেখা দিয়েছে। আর আলুর যা ফলন, তাতে করে ফলন প্রচুর মার হবে। আমাদের চাষিদের তো প্রচুর খরচ, তারপরে আবার জল হয়ে পচে গেল। এখন মোটামুটি এই পজিশনে চলছে, তবে ওয়েদার যা চলছে তাতে করে খুবই খারাপ। কিছু আলু লাগানো হয়েছিল, তারপর বৃষ্টি হয়েছিল, কিছু আলু সমস্যা হয়েছে, চাষিদের লাগাতে একটু দেরি হয়েছে। কিন্তু আমরা এখন যা ফিল্ড পরিবেশন করে দেখছি, আলু গাছের বৃদ্ধি বা কন্ডিশন ভালোই আছে, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু কয়েকদিন ধরে ওয়েদার খারাপ যাচ্ছে, হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে, মেঘলা ওয়েদার আছে, কুয়াশা হচ্ছে, টেম্পারেচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে আলুর নাবি ধসা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেইভাবে কোনো রকম আমরা কোনো রিপোর্ট পাইনি বা আমরা ফিল্ডে ঘুরে যা দেখছি তাতে কোনো সমস্যা নেই। ফের খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। বীরপাড়া চা বাগানে ধরা পড়ল চিতাবাঘ। একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়। যে তাল দিবে কপাল আছে, কপাল আছে বহুত বড়। ওখানে সেই বড় নাম দিবে। না না, বিন্নাগুড়ির সেনা ছাউনিতে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। বন দপ্তরের পাতা খাঁচা ধরা পড়ে চিতাবাঘটি। বেশ কিছুদিন ধরেই চিতাবাঘের আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল সেনা ছাউনির নর্থ জোনে। ছাগলের টোপ দিয়ে সেখানে চিতাবাঘ ধরার জন্য খাঁচা পাতা হয়। বনকর্মীরা চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় গরুমারা জাতীয় উদ্যানে। বীরভূমের জেলা পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। তাতে নজর কাড়ল বীরভূম জেলা পুলিশ সুপারের টিম ও জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের টিমের দড়ি টানাটানি খেলা। এই খেলাকে ঘিরে দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। জিতল পুলিশ সুপারের টিম। খবর এই মুহূর্তে নিবেদন করছে নাগাল্যান্ড সরকার ডিয়ার 500 স্যাটারডে উইকলি লটারি। প্রথম পুরস্কার 2.5 কোটি গ্যারান্টিড। খবর এই মুহূর্তে নিবেদন করলো
নাগাল্যান্ড সরকার ডিয়ার 500 স্যাটারডে উইকলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 2.5 কোটি গ্যারান্টিড। মানিকতলায় ফুটপাত দখল করে ঝুপড়ি দোকান। নিউজ 18 বাংলার খবরের জেরে দখলদারদের নোটিশ পুরসভার। তখনই চক্ষু চড়ক গাছ, ফুটপাতের ঝুপড়িতেই এসি ফ্রিজ। দেখুন। ফুটপাথ দখল করে ঝুপড়ি, সেই ঝুপড়িতে এসি ফ্রিজ, এমনই অবাক করা ছবি ধরা পড়ল মানিকতলার ক্যানালিস্ট রোডে। এসি ঝুপড়ির মালিক কৃষ্ণপদ মণ্ডল ওরফে বাপি। বাপি পরিবহন ব্যবসায়ী। তার পরিবারের দাবি, বাপির ছেলের অসুস্থতার সময় এসি লাগানো হয়। এসি কেনার 2-3 মাসের মধ্যেই বাপির ছেলের মৃত্যু হয়। তারপর থেকে এসি আর চালানো হয়নি। এসির জন্য সে সময় বিদ্যুতের বিল দেওয়ারও দাবি পরিবারের। বাবা বললাম কি, আমার নাতি দুটো কিডনি নষ্ট হয়েছিল, নাতিও শেষ আর এসেও শেষ। ওই নাতির জন্য নিয়েছিল, আমরা এমনি কি নিয়েছি। এই যে গোটা ফুটপাত দখল করেছে, মানুষ তো হাঁটতে পারে না। আগে তো সব কাঠ টাট হয়ে গেছে, সব ফুটপাতে করেছিল তো, আগেই তো সব দখল করেছে। আমরা কি আর কদিন দখল করেছি। এখন এসি না চালানোর দাবি করলেও ঘরের ভেতর রাখা ফ্রিজের ছবিও ধরা পড়ল নিউজ 18 বাংলার ক্যামেরায়। কিন্তু কিভাবে ঝুপড়িতে এসি ফ্রিজের খোঁজ মিলল? একদিকে উল্টোডাঙ্গা, অন্যদিকে মানিকতলা মেইন রোড, মাঝে ক্যানালিস্ট রোড। এই রাস্তা ধরেই যাওয়া যায় কলকাতা স্টেশন। এমন গুরুত্বপূর্ণ পথে ফুটপাত থেকেও নেই। কোথাও ফুটপাত দখল করে ঘর, কোথাও আবার চায়ের দোকান, কোথাও ফেলে রাখা হয়েছে গাছের গুঁড়ি, ব্যবসার সামগ্রী। গত শনিবার এ খবর দেখানো হয় নিউজ 18 বাংলায়। খবরের জেরে এদিন ফুটপাত দখল করে থাকা দোকান এবং ঝুপড়ির মালিকদের নোটিশ ধরায় কলকাতা পুরসভা। ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছি তুলে যাওয়ার। কি বসা যাবে, সবাই যার হবে, সবার যা হবে, আমার হবে নাকি আমার একা হবে? মানে সবাই লোক আছে, সবার যা হবে সব আমার হবে, আমার কি একা হবে? আমাকে একা তুলে দিবে আর সবাই করে খাবে, তা হবে না। ফুটপাথের দখলদারদের নোটিশ। এই নোটিশ ধরাতে গিয়ে নজরে আসে ফুটপাত দখল করে থাকা ঝুপড়িতে এসি ফ্রিজ। ফুটপাতে বাড়ি তৈরি হয়েছে, সমস্ত ফুটপাত দখল করে বাড়ি, শুধু বাড়ি নয়, সেখানে আবার এসিও রয়েছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে, যেগুলো বেআইনি আছে আমরা অনেকগুলো জায়গায় ভেঙে দেবো। নিউজ 18 বাংলা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে, আমাদেরও চোখ খোলা ছিল। আমরা তারপর থেকে জোর অ্যাকশন নেওয়া আরম্ভ করে দিয়েছি। পুরসভা নোটিশ ধরালো যারা ফুটপাত দখল করে আছে, কিন্তু এই নোটিশে কি শেষ? অ্যাকশন কি আদৌ হবে? প্রশ্ন পথচারীদের। ক্যামেরা গোপালের সঙ্গে বিশ্বজিৎ, নিউজ 18 বাংলা। খবর এক নজরে নিবেদন করছে আপনার স্বপ্নের বাড়ি বানানোর সময় মিকি পাওয়ার প্লাস টিএমটি বাড়ির উপর ভরসা রাখুন। খবর এক নজরে নিবেদন করলো আপনার স্বপ্নের বাড়ি বানানোর সময় মিকি পাওয়ার প্লাস টিএমটি বাড়ির উপর ভরসা রাখুন। ভোটের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী বাজেট একাধিক প্রকল্প ঘোষণা। দেশের আধ্যাত্মিক পর্যটন কেন্দ্রে উন্নয়নে বাড়তি গুরুত্ব। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আরো 2 কোটি। পূর্বাঞ্চলে উন্নয়নেও জোর। লোকসভা ভোটের আগে কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী বাজেট স্বস্তি মিলল না। আয়করে অপরিবর্তিত আয়কর কাঠামো, প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কর কাঠামোয় নেই নতুন ছাড়। ভোটে লক্ষ্য মহিলা মন। লাখপতি দিদি প্রকল্পে লক্ষ্যমাত্রা 2 কোটি থেকে বাড়িয়ে 3 কোটি। পিএম মুদ্রা যোজনায় 30 কোটি ঋণ। আবাস যোজনায় 70% ঘর। আয়ুষ্মান প্রকল্পের আওতায় সব অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মী। 9 থেকে 14 বছরের মেয়েদের সার্ভাইকাল ক্যান্সার প্রতিরোধে টিকা। বাজেটের দিনে বিজেপিকে কড়া আক্রমণ। দুর্নীতি থেকে এজেন্সির ব্যবহার নিয়ে চড়া সুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে আগামীকাল থেকে ধর্ণা। আগামীকাল থেকে
100 দিনের কাজে যারা বকেয়া পায়নি তাদের জন্য, যারা ঘর পায়নি তাদের জন্য আমি রাস্তায় 48 ঘন্টা আমি গিয়ে করবো ধর্ণা। টার্গেট মতুয়া ভোট, শান্তিপুরের সভা থেকে উন্নয়নের খতিয়ান মুখ্যমন্ত্রীর, বিরোধীদের নিশানা করে মতুয়াদের পাশে থাকার বার্তা। মহুয়ার পাশে মমতা, সাংসদ পদ খারিজের তীব্র নিন্দা, শান্তিপুরের সভা থেকে বিজেপিকে তোপ, কৃষ্ণনগরে ভিড় ফের জিতবেন মহুয়া, চ্যালেঞ্জ তৃণমূল নেত্রীর। মহুয়াকে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে, মহুয়া মানুষের কথা বলতো, তোমরা জোর করে তাড়িয়ে দিতে পারো কিন্তু মানুষের ভোটে মহুয়া জিতবে। মালদা থেকে মুর্শিদাবাদে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা, ফারাক্কা দিয়ে অধীরের জেলায় প্রবেশ রাহুলের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় মোহাম্মদ সেলিম। और ये धोनी की हुई जी गजब ग्रिप कैसे SRMB जैसे SRMB TMT बार की विन ग्रिप टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़। ग्रिप इज इम्पोर्टेंट। নমস্কার, ঠিক দুপুর 2:30 আমি অয়ন চলে এসেছি নিউজ 18 বাংলায়। 1.5 ঘন্টা, আগামী 1.5 ঘন্টা আমার সঙ্গে থাকবেন, কারণ জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর, রাজনীতির খবর এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বেআইনি অবৈধ কাজ সব তুলে ধরবো। আর তুলে ধরি আজকে এই 2:30 থেকে 4টে প্রতিদিন তুলে ধরি আজব ছবি, অবাক করা ছবি। সেই রকম অবাক করা ছবি দেখাবো আপনাদেরকে। নদিয়ার ভীমপুরে পুলিশকে গাছে বেঁধে বিক্ষোভ, দেখুন সেই ছবি। পুলিশকে গাছে বেঁধে বিক্ষোভ, অবাক করা ছবি। পুলিশকে গাছে বাঁধলেন গ্রামবাসীরা, কেন? এবং সেই নিয়ে অভিযোগ রয়েছে, মারধরেরও অভিযোগ, এবং বেঁধে রেখেছেন কিভাবে দেখুন, শক্ত করে মোটা দড়ি দিয়ে, গামছা দিয়ে, সব দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। কথা বলবো প্রতিনিধি সমীর রুদ্রর সঙ্গে। সমীর, কেন? দেখো আমরা ভীমপুর তথা পূর্ব ভাটডাঙ্গায় এখানে একটা জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল দুই পরিবারের মধ্যে। আজ সকালে সেই বিবাদ চরমে ওঠে, সেই সময় দুই পক্ষের মারামারি হয়। অভিযোগ, সেই সময় ঘটনাস্থলে যায় ভীমপুর থানার পুলিশ এবং তারা এক পক্ষ নিয়ে কথা বলে এবং অপর পক্ষকে বন্দুক উঠিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে এবং মারধরের ফলে কিন্তু অপর পক্ষে 3 জন গুরুতর জখম হয়। তার সত্ত্বেও কিন্তু পুলিশ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এরই প্রতিবাদে পুলিশ কর্মীকে গাছে বেঁধে রাখে স্থানীয় বাসিন্দারা এবং মহিলারা এবং ধীরে ধীরে বিক্ষোভ দেখা থাকে এবং তাদের মারধর করা হয়। পরবর্তীকালে ভীমপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। তবে এই মারামারি ঘটনায় মোট 3 জন এখনো পর্যন্ত আহত হয়েছে। তাদের প্রথমে আসামনগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে পরে কুশীনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এই যে দুজন পুলিশ কর্মী যাদেরকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, তাদের কি অবস্থা এখন? এদেরকে পুলিশ ইতিমধ্যে উদ্ধার করেছে এবং তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে তাদের আঘাত গুরুতর নয় এবং ঘটনা কিন্তু পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নেমেছে ভীমপুর থানার পুলিশ। অয়নদা, আরো একবার তুমি থাকো আমার সঙ্গে, কারণ এই মুহূর্তে যে ছবি দেখছি অবাক করা ছবি। পুলিশকে গাছে বেঁধে বিক্ষোভ এবং মহিলারা, আচ্ছা সমীর, এখানে মহিলারাই কি এরকম ভাবে বেঁধে রেখেছিলেন? মহিলারাই কি মারধর করেছেন বলে এখনো পর্যন্ত অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে? দেখো, এখানে পুরুষ মহিলা উভয়ই ছিল, কিন্তু বিক্ষোভে মুখ্য ভূমিকা কিন্তু নেই এই মহিলারাই। কারণ তাদেরই দাবি ছিল যে এই পুলিশ ভোটকে এক পক্ষ নিয়েছে এবং এক পক্ষ নিয়ে অপর পক্ষকে বন্দুক উঠিয়ে সাফাঙ্গে দিয়েছে, মারধর করতে গিয়েছে এবং এরই প্রতিবাদে কিন্তু এই মহিলারা একত্রিত হয়ে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় এবং গাছে বেঁধে রাখে এবং মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। একেবারে একটু অ্যাম্বিয়েন্স শোনাবো পুলিশের সঙ্গে বচসা গ্রামবাসীদের, দেখুন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এবার চলে যাব রামপুরহাটে। আপনাদের মনে করাই একটু, আপনারা যখন শপিং মলে যান তখন নিশ্চয়ই কাচের রেলিং দেখতে পান। শপিং মলে দেখবেন আপনাকে নিরাপত্তা রক্ষীরা, যারা সিকিউরিটি থাকে, তারা সরিয়ে দেন, দাঁড়াবেন না ওখানে ঠেস দিয়ে, কারণ ভেঙে পড়তে পারে। আর স্কুল কর্তৃপক্ষ রামপুরহাটে যখন এই খবর পেয়েছিলাম সত্যি অবাক হয়েছিলাম যে একটা স্কুলে এরকম কাচের রেলিং, প্রচুর টাকা নেন ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ। কাচের রেলিং, সেই কাচের রেলিং ভেঙে এক ছাত্রী পড়ে গিয়ে আহত হয়। আর আজকে রামপুরহাটে স্কুলে বিক্ষোভ। আজকে দেখুন রামপুরহাটে স্কুলে বিক্ষোভ, অভিভাবকদের বিক্ষোভ, কি বলছেন তারা?
ভেঙেছে, কিন্তু লিভারের মধ্যে দুটো জায়গায় এটাই তো অবাক করা বিষয়। হ্যাঁ, প্রচুর টাকা নিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু একটা বাচ্চাদের জন্য একেবারে কাচের রেলিং, কথা বলবো প্রতিনিধি অক্ষয়ের সঙ্গে। অক্ষয়, কাচের রেলিং কেন ছিল? কাচের রেলিং করে নাকি এই শিশুদের জন্য? কি বলছে স্কুল কর্তৃপক্ষ? দেখো অয়ন্দা, তোমাকে প্রথমে বলে রাখি, গতকাল যখন টিফিন টাইম ছিল দুপুরবেলা, সে সময় চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রী যখন তার সহপাঠীদের সঙ্গে খেলা করছিল, সে সময় দোতলার যে কাচের রেলিং, সেই রেলিং ভেঙে কিন্তু নিচে পড়ে যায়, তারপর গুরুতর জখম হয়। তারপর রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ইতিমধ্যে তাকে কলকাতায় রেফার করা হয়েছে। সেখানে সেই ছাত্রী মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে এবং অভিভাবকদের যেটা অভিযোগ, যে স্কুল কর্তৃপক্ষকে এর আগেও জানানো হয়েছিল এবং যে কাঁচের রেলিং যদি বা দেওয়া হলো, তাহলে লোহার কোনো ব্যারিকেড দেওয়া হলো না কেন, বা ছিল না কেন, বা নিরাপত্তা রক্ষীরাই বা কি করছিল? ছোট ছোট যারা বাচ্চা তারা স্কুলে খেলা করছিল, খেলা করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে যারা অভিভাবক তারা আজকে স্কুলে আসে, কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাদের সাথে দেখা করতে চাননি। সকাল 11টা থেকে তারা অপেক্ষা করছিল, প্রায় 3 ঘন্টা পর স্কুল কর্তৃপক্ষ আসে এবং যারা অভিভাবক তাদের সাথে কথা বলছে। তবে নিরাপত্তা নিয়ে আবারও ঘটনার পরেও স্কুল কর্তৃপক্ষ দেখা করতে চাইছেন না, 3 ঘন্টা অপেক্ষা করতে হলো অভিভাবকদের। কি বলছেন অভিভাবকরা দেখি। একদম এখানে নিরাপত্তা কিচ্ছু নেই, যখন তখন যে কোনো বাচ্চা বিপদ ঘটে যাচ্ছে। এমনকি আমার কালকে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা নিয়ে সত্যি আমরা ভীষণ দুঃখিত। এবং আমার মেয়ের যে বাস নাম্বার 11 নাম্বার বাস, আজ থেকে প্রায় 3-4 মাস আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, সেই বাসের ড্রাইভার চেঞ্জ করা হয়নি, কোনো রকম কোনো নিরাপত্তা নেই। একটা বাচ্চা কাল 2nd ফ্লোর থেকে পড়ে গেছে, ধরতে গেলে 3 তলার উপর থেকে পড়ে গেছে। এখানকার রাহুল স্যার কি বলছেন, শুধু 3টে দাঁত ভেঙেছে, অনেক অনেক প্রবলেম, সে এখন আইসিইউতে আছে। এবার এখানে ডাকা হোক, এখানকার যে মানে ওনার, ওনাকে ডাকা হোক, আর ওনার সঙ্গে কথা বলবো, আর এখানে কিছু না। অনেক অভিযোগ আপনাদের নামে, আর আপনারা অভিভাবকদের সঙ্গে দেখাই করতে চান না। অনেক অভিযোগ, তো বিরাট অভিযোগের লিস্ট দিলেন অভিভাবকরা। অক্ষয়, দেখো আরো একটা বিষয় বলে রাখি, অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ কেন, তার কারণ গতকাল স্কুল কর্তৃপক্ষ একটি বয়ান দিয়েছিল যে সেই ছাত্রীটি বর্তমানে নিরাপদ আছে। এখানে অভিভাবকরা একদম ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তার কারণ সেই ছাত্রীটি মোটেও নিরাপদ না। এমনকি স্কুল কর্তৃপক্ষ যারা অভিভাবক আছে তাদেরকে মিথ্যা ঘটনা তাদেরকে পরিবেশন করেছে, যে সেইভাবে কোনো ঘটনা ঘটেনি তেমনটাই। তবে স্কুল তাদের গুরুতর অভিযোগ হলো যে এখানে স্কুল কর্তৃপক্ষ এই মুহূর্তে এখন অভিভাবকদের সাথে মিটিং করছে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার দায়ভার নিজের মাথায় নিয়েছে এবং তারা যাতে পুনরায় এই ঘটনা না ঘটে এবং যে কাঁচের যে রেলিং দেওয়া আছে সেগুলো যাতে লোহার ব্যারিকেড দেওয়া হয়, সে সমস্ত বিষয়ে এই মুহূর্তে আলোচনা চলছে। আমরা নিশ্চয়ই নজর রাখবো কি পরিবর্তন করা হচ্ছে। এবার চলে যাব নরেন্দ্রপুর স্কুলে। নরেন্দ্রপুর স্কুলে কিভাবে মারধর করেছিল এক অংশের মানুষ, বহিরাগতরা। একজন অভিযুক্ত শিক্ষক, তার বদলে শিক্ষক শিক্ষিকা সবাইকে মেরে ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল একদম। এটা ভাইরাল ভিডিও হয়েছিল, শনিবার দেখিয়েছিলাম। হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও এখনো এফআইআর এ থাকা অভিযুক্তরা, নাম থাকা যারা, তারা গ্রেফতার হননি, তারা এখনো গ্রেফতার হননি। প্রধান শিক্ষক, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, প্রধান শিক্ষকও গ্রেফতার হননি, কিন্তু প্রধান শিক্ষকের যে দরজা তা সিল করে দেওয়া হলো, প্রধান শিক্ষকের যে অফিস তা সিল করে দেওয়া হলো। এই প্রধান শিক্ষক এই ঘরেই ছিলেন সেদিন দরজা বন্ধ করে, এবং একটুও টের পাননি নাকি তিনি। এত বড় ঘটনা ঘটে গেল, তারপরে নাকি টেরই পাননি তিনি। কথা বলবো অর্পণের সঙ্গে। অর্পণ, প্রধান শিক্ষক কোথায়? প্রধান শিক্ষকের ঘর সিল করা হলো, বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষিকাদের, সব হচ্ছে, কিন্তু তার তো টিকিটিও পাচ্ছে না পুলিশ। আমরা 5 দিন হতে চললো, শনিবারের রাত্রিবেলায় এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয় প্রধান শিক্ষকের নামে। তারপরে 5 দিন কেটে গেল, এখনো পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক সহ 3 তৃণমূল নেতার এখনো পর্যন্ত পুলিশ কোনো খোঁজই পায়নি। আমরা এই বিষয়ে বলতে গেলে শিক্ষকদের যেটা বক্তব্য, বা স্থানীয় যারা অভিভাবকরা রয়েছেন তাদের যেটা বক্তব্য, এরা যারা ক্রমাগত ক্রিমিনাল রেকর্ড যাদের থাকে, অপরাধমূলক জগতের সঙ্গে যাদের যোগ থাকে, তাদের পালিয়ে যাওয়া, তাদের গা ঢাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া কিন্তু আলাদা। এই প্রধান শিক্ষকের তো এমন কোনো রেকর্ড নেই এবং তৃণমূল নেতাদের নেই, তাহলে এরা কিভাবে এতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারছে?
পুলিশ কেন তার কাছে পৌঁছাতে পারছে না, এই নিয়ে কিন্তু পুলিশের প্রতি মানুষের এবং অভিভাবক স্কুলের এক না অর্পণ, আমি আরেকটা উদাহরণ দিই। অর্পণ, সন্দেশখালীর বেতাজ বাদশাহ শেখ শাহজাহান তিনি অধরা, আর নরেন্দ্রপুরের প্রধান শিক্ষকও অধরা। একদম এই যেমন সন্দেশখালীর ঘটনাতে দেখা যাচ্ছে তাকে টিকিট নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু সে হাইকোর্টে আবেদন জানাচ্ছেন, তিনি জামিনের জন্য আবেদন জানাচ্ছেন, পুলিশ তার কাছে যেতে পারছে না। এত অত্যাধুনিক টেকনোলজি থাকার পরেও এসওজি টিম রয়েছে, বারুইপুরের স্পেশাল অপারেশন টিম রয়েছে, যাদের মুকুটে একের পর এক নানান অপরাধের তারা ক্রাইম ডিটেক্ট করেছে, সেই ক্রাইমের যারা অফিসার তারা কেন পৌঁছাতে পারছে না? এর পিছনে কি অন্য কারণ রয়েছে? তা যেমন প্রশ্ন উঠছে, তার সঙ্গে অবশ্যই রাত পেরোলে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই যে স্কুলে 5টি স্কুলের পড়ুয়ারা তারা পরীক্ষা দিতে আসবেন, সেই পরীক্ষা দিতে আসা পড়ুয়াদের যে সামগ্রী পরীক্ষার যে মানুষের আস্থা ভরসার জায়গাটা কোথায় আমরা কি বুঝতে পারি না? প্রধান শিক্ষক গ্রেফতার হচ্ছেন না, পঞ্চায়েতের সদস্য তাকে পাওয়া যাচ্ছে না, এফআইআর এ নাম থাকারা তারা পার পেয়ে যাচ্ছেন। আমরা তো বুঝি অনেক কিছুই, সাধারণ মানুষ বোঝেন। কি বলছেন স্কুল পরিদর্শক, দেখুন। মাননীয় মহকুমা শাসকের নির্দেশ অনুসারে নরেন্দ্রপুর থানা থেকে আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন, তার সামনে এই জন্য রুমটা খোলা হয় এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা সংক্রান্ত যা যা জিনিসপত্র ছিল ওখানে সেগুলো বের করা হয়েছে। তারপর মহকুমা শাসকেরই নির্দেশ অনুসারে রুমটা সিল করা হয়েছে। আপাতত রুমটা ওই অবস্থাতেই থাকবে, পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সন্দেশখালীর বেতাজ বাদশার কথা বলছিলাম, তিনি তো ছেড়ে দিন, প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতার করা যাচ্ছে না, পঞ্চায়েত সদস্যকে পাওয়া যাচ্ছে না, আর 2 মাস আগে দত্তপুকুরে মোবাইল কেড়ে নেওয়া হয়েছিল পড়ুয়াদের কাছ থেকে, কারণ পরীক্ষায় বসতে চেয়েছিলেন, টুকলি করতে চেয়েছিল ওই পড়ুয়ারা, আর তাতে যে শিক্ষা কর্মীর হাতে ওই মোবাইলগুলো জমা দিয়েছিলেন প্রধান শিক্ষক, তাকে মেরে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু সেই পড়ুয়ারাও কত বড় বেতাজ বাদশাহ, সেই পড়ুয়ারাও অধরা, এখনো বিচার চাইছেন তার স্ত্রী, শিবুশির স্ত্রী, পাচ্ছেন না। দেখুন, নরেন্দ্রপুরের স্কুলে ছেলেদের এসে অনেকেই মারধর করেছে, তার তদন্ত হয়েছে, তারা ধরাও পড়েছে, পুলিশ এফআইআর করেছে, কিন্তু আমার স্বামী তো পুরো প্রাণে চলে গেল, তার কোনো তদন্ত হলো না, তার কোনো কুলকিনারা হলো না। নরেন্দ্রপুরে বলরামপুর মন্মথনাথ বিদ্যা মন্দির, শনিবার এই স্কুলে তুলকালাম হয়, স্কুলে ঢুকে বেধড়ক মারধর করা হয় শিক্ষকদের। মাস দুয়েক আগে ঠিক এইরকমই ঘটেছিল উত্তর 24 পরগনার দত্তপুকুরে। গত বছরের 29শে নভেম্বর দত্তপুকুরের ছোট জাগুলিয়া হাই স্কুলে তখন পরীক্ষা চলছিল। মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষা দিতে ঢোকে কয়েকজন পড়ুয়া, তাদের থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে নেন শিক্ষক। জমা রাখা হয় স্কুলেরই শিক্ষাকর্মী শিবুশির কাছে। পরীক্ষা শেষে বেশ কয়েকজন পড়ুয়া শিক্ষাকর্মীর উপর চড়াও হয়, লাঠি বাস দিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পালাতে গিয়ে পড়ে যান শিক্ষাকর্মী শিবু, হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে জানানো হয়। মৃত শিক্ষাকর্মীর স্ত্রী নরেন্দ্রপুরের ঘটনা টিভিতে দেখেছেন, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন 2 মাস আগের দত্তপুকুরের ঘটনা। নরেন্দ্রপুরের স্কুলে ছেলেদের এসে অনেকেই মারধর করেছে, ওনাদের উপর অনেক অত্যাচার চালিয়েছে, কিন্তু তার তদন্ত হয়েছে, তারা ধরাও পড়েছে, পুলিশ এফআইআর করেছে, কিন্তু আমার স্বামী তো পুরো প্রাণে চলে গেল, তার কোনো তদন্ত হলো না, তার কোনো কুলকিনারা হলো না। চাকরির কাজটা আমাকে দেবে, সে কাজটাও দিল না। এটা যদি তদন্ত হতো বা ওরা যদি অ্যারেস্ট হতো, শাস্তি পেত, আমি মনে প্রাণে শান্তি পেতাম। আমি চাইছি, এখনো চাইছি যে দোষীরা শাস্তি পাক, দোষীরা শাস্তি পাক, দোষীরা শাস্তি পাক। নরেন্দ্রপুরের স্কুলে একটু একটু করে বাড়ছে পড়ুয়াদের উপস্থিতি, তবে আতঙ্ক এখনো কাটেনি। আজকে স্কুলের পরিবেশ অনেকটা স্বাভাবিক, তবে ছাত্র সংখ্যা কিন্তু যে হারে আসে সে হারে কিন্তু আসেনি আর কি। মানুষ এমনিতে ভীত সন্ত্রস্ত খানিকটা আর কি।
রবিবার স্কুলে যায় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। শনিবার যেসব শিক্ষক শিক্ষিকাদের মারধর করা হয়েছিল তাদের বয়ান রেকর্ড করা হয়, সেই বয়ানের ভিডিওগ্রাফিও করা হয়। দত্তপুকুর এবং নরেন্দ্রপুর থেকে জিয়াউল আলম এবং অর্পণ মণ্ডলের রিপোর্ট, নিউজ 18 বাংলা। শুধু বয়ান রেকর্ড নয়, শুধু ভিডিওগ্রাফি নয়, আমরাও বিচার চাই দত্তপুকুরের এবং নরেন্দ্রপুরের। আসবো, একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি। বিরতির পর মালদায় কি ঘটনা ঘটে গেল দেখুন, ভয়াবহ। একটা ছোট্ট বিরতি, কোথাও যাবেন না প্লিজ, সঙ্গে থাকুন। टॉप टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ और एक्स रिप्स फिनिश बनाता है टॉप टेक को टॉप टीएमटी बार। दिल से घर बनाओ। খবর এখন নিবেদন করছে এলিফ্যান্ট টিএমটি 600 SD, এখন আরো এক্সট্রা মজবুত। খবর এখন নিবেদন করলো এলিফ্যান্ট টিএমটি 600 SD, এখন আরো এক্সট্রা মজবুত। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে सफेद डिटर्जेंट पाउडर। मेरा सफेद तुरंत खुले, भरपूर झाग दे, मेरी चॉइस मेरा सफेद। ভারতের শান, সারা দুনিয়ায় এর মান। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। ইডেন রিয়েলটি লাল রঙের এক জিপ, সেই জিপে কিন্তু রাহুল গান্ধী রয়েছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় মুর্শিদাবাদে আমরা কিন্তু রাস্তায় দেখছি, যেমন কংগ্রেস সমর্থক হয়েছেন, বাম নেতৃত্ব বা স্থানীয় বাম নেতৃত্ব, তারা কিন্তু সিপিআইএম বা সিপিআই এর পতাকা নিয়ে কিন্তু রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রাহুল গান্ধীকে ন্যায় যাত্রায় স্বাগত জানার জন্য। আজকে রাহুল গান্ধীর এই কর্মসূচি দিনভর চলবে, তার পাবলিক অ্যাড্রেসও রয়েছে, তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে বলবেন। মূলত ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় তিনি বারবার যেটা তুলে আনছেন, সেটা হচ্ছে জাতি গণনার ইস্যু, সেখানে কিন্তু এবং সেনা নিয়োগের ক্ষেত্রে যে মাত্র 4 বছরের স্কিম কেন্দ্র সরকার করেছে তার বিরোধিতা রাহুল গান্ধী কিন্তু মূলত করছেন। এবং আজকের পর এই ন্যায় যাত্রা আজকে রাতে তার থাকার কথা মুর্শিদাবাদে, এবং তারপর আগামীকাল ন্যায় যাত্রা কিন্তু বীরভূমের দিকে প্রবেশ করবে এবং মুরারই হয়ে ন্যায় যাত্রা কিন্তু ঝাড়খণ্ডে এখনো প্রবেশ করবে। যে ঝাড়খণ্ড গতকালই আমরা